యథార్థత, దైవభక్తి. You have to be upright and genuine faith. ఇది మనుషుల దగ్గర ఉండాలా, దేవుడి దగ్గర ఉండాలా? Both upright and devotion is a topic. Should you have it towards God or towards men? యథార్థత, దైవభక్తి అన్నది మతానికి సంబంధించింది కాదు, ఒక మనిషికి వ్యక్తిత్వ జీవితానికి సంబంధించిన విషయము. This is pertinent to a man, how he needs to be upright and how he needs to devote himself. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక వాక్యం చూపిస్తాను, చూడండి. మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయము 16, 17 వచనాలు ఒకసారి చూడండి. Matthew chapter 10 verses 16 and 17. Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore be as wise as serpents and harmless as doves. But beware of men, for they will deliver you up to councils and scourge you in their synagogues. ఈ రెండు వచనాలు చదివేటప్పుడు అందరి కళ్ళు దేని మీద వెళ్తదంటే, మనుషుల్ని పట్టించి సభకు అందిస్తారా, వాళ్ళతో కొట్టిస్తారా, ఇట్లాంటిది ఫస్ట్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు. Now when somebody is hearing this verses, they will say people will be caught and will be handed over to authorities or to the councils. ఎందుకంటే నువ్వు ఎక్కువ దేనికి అలవాటు పడతావో, దేనిని ఎక్కువ రిసీవ్ చేసుకుంటావో, నీ లైఫ్ నిన్ను అట్లాగే తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది. The more you receive to whatever thing you are thinking, if it is negative or positive, your life also will be led according to whatever you are thinking. ఎందుకంటే ఎప్పుడు మంచి తీసుకోవాలి, ఎప్పుడు చెడు తీసుకోవాలి అనేది నీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? How do you know what to take? Which is the one when you to take good and when you to take the negative? నువ్వు ఎప్పుడు యథార్థత కలిగి దైవభక్తి కలిగి ఉంటావో అప్పుడు నీకు ఏది అవసరమో నువ్వు అదే తీసుకుంటావు. But when you are upright, when you have godly devotion, then you will take one which is good only. ఇక్కడ 16th verse చూస్తే, ఇదిగో తోడేళ్ల మధ్యకు గొర్రెలను పంపినట్టు నేను మిమ్మల్ని పంపుచున్నాను అని ఎందుకన్నారు? Why did the Lord say, behold, I send out as sheep in the midst of wolves? ఎవరిని పంపిస్తానన్నారు? Whom is he mentioning about? అందరిని పంపిస్తానని అన్నారా? Did he say he will send everybody? లేదు, ఎవరు యథార్థత కలిగి దైవభక్తి కలిగి ఉంటారో ఆ మనుషుల్ని పంపిస్తాను అని అన్నారు. It is only to those people who are upright and having godly division. Basically these are harmless people. ఎందుకంటే వాళ్ళు అనుకున్నదే మంచి, వాళ్ళు అనుకున్నదే చెడు. Because what they think is right and what they think is wrong. కాబట్టి ఇటువంటి మనస్తత్వము, ఇటువంటి స్వభావం కలిగిన మనుషులు ఉంటారు కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని పంపిస్తున్నాను అని అంటున్నారు. That's the reason the Lord is telling these type of wrong mentality peoples like the wolves are there in this world, but I am sending you in the midst of them. నువ్వు యథార్థత దైవభక్తి కలిగి ఉన్నావనుకో, దైవ జ్ఞానముతో వాళ్ళ మధ్యలో నువ్వు సంచరిస్తూ వాళ్ళు గొర్రెల్ని చంపడం మాన్పించేటటువంటి ఆ శక్తిని నేను నీకు అనుగ్రహిస్తాను అని అంటున్నారు. God is enabling us with the power because the people are like wolves. They will eat the sheep and devour the sheep and attack them. But if you know them, you will be in a position to probably change them and bring them to the fold. కాబట్టి నిన్ను తోడేళ్ల స్వభావం కింద నిన్ను తోడేలు అవ్వమని కాదు పంపిస్తుంది. But he is not telling just because you are going in the midst of the wolves that you also turn around to వాళ్ళ become a wolf. పాపంలో పాలభాగస్తులు అవ్వడానికి కాదు నిన్ను పంపించింది. The Lord is not sending you that you also become a partaker of their sinful nature. దేవుడు ఎందుకు పంపించాలి? Why should the Lord send you in the midst of the wolves? దేవుడు పంపిస్తుంది మతంలోనికి మార్చడానికి కాదు, తోడేల స్వభావం కలిగిన వాళ్ళని మంచి స్వభావంలోనికి మార్చడానికి మిమ్మల్ని The పంపిస్తున్నాడు. Lord is not sending you for the conversion of a religion, but he is sending you so that you will ensure that the people with the wolves like attitude become like sheep. అప్పుడు మీరు పాము వలె వివేకం కలిగి, అంటే ఇటువంటి ప్రవర్తన ద్వారా తోడేళ్లను కూడా గొర్రెలుగా మార్చేటటువంటి స్వభావం మీకు ఉంటుంది. అంటే వివేకం అవసరం కదా మీకు. Therefore, understanding is the foremost thing which is required so that you will be in a position to change these people to harmless people. పాము వలె వివేకంగా అంటే ఏ సమయంలో ఎప్పుడు బయటికి రావాలి, ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ ఎలా ప్రవర్తించాలనేది పాముకు బాగా తెలుసు. Though the serpent is categorized as a cunning animal, but it is so quick, it knows when to be there, when not to be there. It disappears very quickly also. కాబట్టి ప్రతి విషయంలో కూడా నువ్వు దైవ స్వభావం కలిగి ఉన్నావనుకో, దైవ జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నావనుకో, ఎప్పుడు మాట్లాడాలి, ఎప్పుడు నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి, ఎప్పుడు ఎవరిని హ్యాండిల్ చేయాలని తెలుస్తుంది. లేదనుకో నీ ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతావు. వాక్యము
నీకు చెప్తున్నాను, పక్క వాళ్ళకి కాదు. I'm talking the word of God specifically to you, not to the person who's next to you. You will know therefore, when you have godly wisdom, when to speak, when to be silent, when to act, and when to move from that place. Everything will have godly wisdom. నీలో యథార్థత ఉందనుకో, నువ్వు వివేకం కలిగి ఉంటావు. If you have upright and blameless character inside you, you will know how to behave. పావురము వలె నిష్కపటంగా నువ్వు ఉన్నావు అనుకో, దైవభక్తి కలిగి ఉంటావు నువ్వు. If you have the characteristic of being harmless as a dove, you will have a wonderful understanding. అప్పుడు క్రూర స్వభావం కలిగిన మనుషుల్ని కూడా సాధు స్వభావం కలిగిన మనుషుల్లాగా నువ్వు మార్చగలుగుతావు. That means people with that very wrong attitude and very tough attitude also, you will change them to become harmless people. అది నీ చేతిలో ఉంది. It's all in your hands and your way. అంతేగాని పక్కనోళ్ళ మీద ఆధారపడటం కాదు. But you are not supposed to depend on another man. ఇది దేవుడు ఒక్కొక్కరు మనిషితోనూ మాట్లాడుతున్నారు. The Lord is speaking to each and every person. వాళ్ళు వింటే బాగుంటుంది, వీళ్ళు వింటే బాగుంటుంది కాదు, ఫస్ట్ నువ్వు విను. It's not about this sermon. If somebody else would have heard, it will be good for them. It's not for them primarily. It's for you. You listen first. నువ్వు పాము వలె వివేకంగా, పావురం వలె నిష్కపటంగా ఉన్నావనుకో, నువ్వు యథార్థత కలిగి ఉంటావు. ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడాలా అన్నది నీకు తెలిసి ఉంటుంది. అప్పుడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు ఆశీర్వదింపబడతావు. But if you are as wise as a serpent and harmless as a dove, you will know how to talk, how to behave, and even when you go out and come in, also you will be a blessed person. ఇది అవసరము. Then this is very important. నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్మానని గొప్ప కాదు. అందరికీ దేవుడి ఇష్టం, అందరూ దేవుణ్ణి నమ్ముతారు. నేను దేవుని నమ్ముతాను, ఒక సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ ఉందని నమ్ముతాను అని అందరూ చెప్తారు. నువ్వే కాదు, అందరూ చెప్పగలుగుతారు. All the Christians will say, I am also a believer, I believe in God, they also believe in supernatural power. But that's not the most important thing. చెప్పడం వేరే, తినడం వేరే. Telling is one aspect and behaving is another aspect. వాక్యాన్ని తినాలి. You have to eat the word of God. నువ్వు ఇలా వాక్యం ఉంది అని చెప్పడం గొప్ప కాదు. నువ్వు ఆ వాక్యాన్ని తినడము, అది నీ కడుపులోకి వెళ్ళడము ప్రతి వాళ్ళు చూడాలి. The word of God, you should eat it and people should know the transformation that is bringing in your life and people should witness that. ఈ 16 and 17 verses ఎప్పుడు మర్చిపోదు. మనుషుల విషయంలో జాగ్రత్త పడుడి. వాళ్ళు గొర్రెల చర్మాన్ని వేసుకుని తోడేల స్వభావంతో వస్తారు. చూడటానికి గొర్రెలే ఎంతో పద్ధతిగా, చాలా మంచిగా ఉంటారు. వాళ్ళలో మంచి చెడుకి తెలీదు, మోసం చేస్తూ ఉంటారు, అన్యాయం చేస్తూ ఉంటారు, అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ న్యాయమే ఉండదు. అలాంటి వాళ్ళని మీరు నమ్ముతారు. These people will come in the sheep clothing, though they are ravenous wolves inside. They do not know the difference. They are very cunning people. They will only intend to do bad things. But these type of people only you tend to believe. అలాగే ఎంతమందిని పంపారు? How many people were sent like that? అపోస్తలులు పౌలుని పంపలేదా? Did not God send Apostle Paul in the midst of అపోస్తలులు them? పౌలు పట్టబడినప్పుడు ఏం జరిగింది? What happened when Apostle Paul was held? కానీ అతడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ మనుషుల్ని కాపాడుకుంటూ వచ్చాడంటే యథార్థత, దైవభక్తి కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి. He was able to save as many people because of his pure characteristic of being upright and he had that godly devotion in him. అంటే ఇక్కడ మీకు ఏమర్థమవుతుంది? What do you understand? అపోస్తలులు పౌలు ఒక స్థలానికి వెళ్లారంటే ఆ మనుషులు కాపాడబడ్డారు, వాళ్ళు ఆశీర్వదింపబడ్డారు అంటే అతని వలన ఆశీర్వదింపబడటం అంటే నీ వలన ఎంతమంది ఆశీర్వదింపబడ్డారు? It was purely because of the attitude and characteristics of Apostle Paul that many people are saved. Same with you also. You can imagine if you have this wonderful character in you, you will also able to save so many people. నువ్వు 10 మందికి భోజనం పెడుతున్నావు అనుకో, నువ్వు గొప్పవారు అయిపోవు. It doesn't make you a great person if you are good in ఆ charity. ఆహారము ఆత్మీయ జీవితంగా పెట్టి వారి జీవితంలో నువ్వు మార్చావనుకో, అప్పుడు నీ వలన ఒకరికి ఉపయోగకరంగా నువ్వు జీవించగలుగుతావు. But instead of the earthly food, if you feed them with the spiritual food and you enable them to stand, that is something which is very good. చూడండి Acts 27 verse 10. Acts 27 verse 10. అపోస్తల కార్యము 27వ అధ్యాయము 10వ వచనం. Acts chapter 27 verse 10. అప్పుడు పౌలు, అయ్యలారా, ఈ ప్రయాణము వలన నరులకును ఓడకును మాత్రమే కాక మన ప్రాణములకు కూడా హానియు బహు నష్టమును కలుగునట్లు నాకు తోచుచున్నదని చెప్పి వారిని హెచ్చరించెను. Saying, men, I perceive that this voyage will end with disaster and much loss, not only for the cargo and ship, but also for our lives. ఇక్కడ అపోస్తలులు పౌలు పట్టబడ్డాడు. Here, Apostle Paul was captured. అతన్ని ఇంకొక ప్లేస్ కి తీసుకెళ్లాలి విచారణ చేయడానికి. And for his counsel, he had to go for his trial to Rome. వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక పెద్ద బోట్ లో వెళ్తున్నారు. And they were traveling in a big ship. కానీ అక్కడ అపోస్తలులు పౌలు ఉండటం వలన
అక్కడ దైవాత్మ ప్రేరణతో అతని పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు. And Paul was, because with the help of the Holy Spirit, he perceived about the danger that is ahead of them. అతను దైవాత్మ ప్రేరణ చేత మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఇలా వెళ్ళడం మంచిది కాదు అని చెప్పారు. And Paul was advising them that this voyage is going to cause them the loss of the ship, the cargo, and even lives. ఎందుకంటే అతనిలో యథార్థత ఉంది, దైవభక్తి ఉంది కాబట్టి జరిగేది జరగబోయేది సమస్తము అతనికి తెలియబడుతుంది. He was upright. He had that godly devotion, and that's the reason he knew about the things that's going to happen in the present and future. ఎలా తెలియబడుతుంది? How could he know this? మరి నాకెలా తెలుస్తుంది? How do I know? యథార్థత దైవభక్తి సమస్తము నీకు బయలుపరుస్తుంది. When you are also upright, blameless, and have this godly devotion in you, you will able to understand everything. ఎందుకంటే అపోస్తలుడు పౌలుకు కూడా తెలియదు అది ఎలా వస్తుందో. Even Apostle Paul didn't know that this type of things would అతనికి occur to ఒక్కటే him. తెలుసు, విధేయత ఒక్కటే తెలుసు. All he knew was only one thing: obedience. అదొక్కటే తెలుసు కాబట్టే ఆ విధేయత అన్నది అతనిని యథార్థంలోనికి నడిపించింది. విధేయత అనేది దైవభక్తిలోనికి నడిపించింది కాబట్టి జరగబోయేది అతను ముందుగానే పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణతో అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. He is absolute obedient to the word of God, and that's the reason he was able to be upright, and he also had that devotion in God, and it was able to know all these things. కానీ ఏమైంది అక్కడ? But what happened later on? అక్కడ అపోస్తలుడు పౌలుకు అవసరం లేదు, చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. Paul didn't have any necessity to forewarn about what's going అతడు to happen. సముద్రంలో పడిపోయినా కూడా చాప మింగి కూడా అతన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసి నది దగ్గరకు వదులుద్ది. He knew very well that God was able to save Paul even if he falls into the sea, and even if a big whale comes and God will able to save him. ఎంత పెద్ద అలల్లో పడిపోయినా కూడా ఆ అలలు ఆగిపోతాయి. No matter how big the storm is, how big the waves are, God will ఎన్ని definitely stop. పరిస్థితులు వచ్చినా కూడా సమస్తము అపోస్తలుల పౌలుకి అనుగుణంగా మాట్లాడుద్ది. ఎందుకంటే అతనికి ఉన్న శక్తి, బలము, యథార్థత, దైవభక్తి. All the situation will turn towards being favorable for Paul because of his nature being upright. ఎందుకంటే మీకు ఒక రోగం వచ్చినా, ఒక బాధ వచ్చినా, దుఃఖం వచ్చినా ఫస్ట్ దేవుడి కన్నా మీకు గుర్తుకొచ్చేది డాక్టర్లే. Because more than God, you tend to remember man and depend on man than remembering God. అందుకనే చెప్తున్నాను, మనుషుల దేవుని సంగతుల మీద దృష్టి ఉంచుతున్నారా, మనుషుల సంగతుల మీద దృష్టి ఉంచుతున్నారా? నేను దేని మీద దృష్టి పెడుతున్నాను? నేను ఏది చేయాలనుకున్నా నేను దేవుడు పనుల మీద దృష్టి పెడుతున్నానా, మనుషుల ఆలోచనతో దృష్టి పెడుతున్నానా అన్నది, అది ఏ పనైనా సరే ఉండని. Let it be anything. You have to immediately start calculating, am I depending on God or am I depending on man by now? అపోస్తలుడు పౌలు చెప్పాడు, కానీ అక్కడ ఏం జరిగింది? 11th verse చూడండి. Let us see what happened in verse 11 after Paul had warned them. 11వ వచనము. అయినను శతాధిపతి పౌలు చెప్పినది నమ్మక, నావికుడును ఓడ యజమానుడును చెప్పినదే నమ్మెను. అది Nevertheless, the centurion was more persuaded by the helmsman and the owner of the ship than by the things spoken by Paul. ఒక్కసారి వాక్యం విన్నప్పుడు దానికి విధేయత చూపించారంటే జరగబోయే దాని నుండి నిన్ను నువ్వు రక్షించుకున్నావు అని అర్థం. Now, when you have heard the word and you have obeyed to the word, that means you have saved yourself. లేదనుకో దానికి అర్థం తెలుసా అండి? Otherwise, you know what it means? ఐ వాంట్ టు సీ, నాకు చూడాలి నుండి ఏం జరగబోతుందో అని Otherwise, you are అనుకుంటున్నారు. taking a very big risk of saying, okay, let me see what's going to happen if I don't pay obedience to the word. ఇక్కడ అదే కనిపిస్తుంది మనకి. That's what happened with the centurion. He was దైవాత్మ not persuaded. ప్రేరేపణ చేత అతను చెప్పింది వాళ్ళు వినలేదు. అక్కడ When God had given direction through Paul, they were giving no importance to Paul's warning. ఏమైంది తర్వాత చూడండి, 15 to 19 verses చూడండి. 15 to 19 verses. 15 నుంచి 19 వచనములు. దానిలో ఓడ చిక్కుకొని గాలికి ఎదురు నడవలేకపోయినందున ఎదురు నడిపించుట మాని గాలికి కొట్టుకొని పోతిమి. తరువాత క్లౌదా అనబడు ఒక చిన్న ద్వీపము చాటున దాన్ని నడిపింపగా పడవను భద్రపరుచుకొనుటకు బహు కష్టతరమాయెను. దానిని పైకెత్తి కట్టిన తరువాత త్రాళ్లు మొదలైనవి తీసుకొని ఓడ చుట్టూ బిగించి కట్టిరి. మరియు సుర్తిసనను ఇసుక తిప్ప మీద పడునేమో అని భయపడి ఓడ చాపలు దింపివేసి కొట్టుకొని పోయిరి. మిక్కిలి పెద్ద గాలి కొట్టుచున్నందున మరనాడు సరుకులు పారివేయసాగిరి. 3వ దినమందు తమ చేతులారా ఓడ సామాగ్రి పారవేసిరి. పడవ ఒక్కటే కాదండి,
It is just not a matter of the అది ship మీ alone. బిజినెస్ అయినా ఉండని, మీ జాబ్ అయినా ఉండని, నీ కుటుంబం అయినా ఉండని, భార్య భర్తల జీవితం అయినా ఉండని, కుటుంబంలో ఎటువంటి పరిస్థితి అయినా ఉండని, ఏదైనా ఉండని, ఏ సమస్య అయినా ఉండని, ఎర్ర సముద్రం అయినా ఉండని, ఏదైనా ఉండని, It can be just not a ship. It can be your employee related or employer related, business related, a husband wife related or a family related. It can be anything related. It can be health related, any issue related. ఇక్కడ అపోస్తలుడు పౌలు చెప్పాడు, వినలేదు. కానీ అపోస్తలుడు పౌలు ఏం చేశారు? కూర్చొని చూస్తున్నాడు అంతే అక్కడ. Now they did not heed to the instructions which Apostle Paul had given them warning. So what could Paul do? He was only waiting to see what's going to happen. 15 to 19 వర్సెస్ మీరు చదివారు కదా. You read from verse 15 to 19. 15th వర్స్ లో ఏమన్నారు? కొట్టుకుని పోతిమి. And what happened in verse 15 to 19? It went through with great difficulty. కొట్టుకుని పోతిమి అంటే నీటిలో కొట్టుకుని పోయారు వాళ్ళు. అంటే వాళ్ళ పరిస్థితి వాళ్ళకి తెలియట్లేదు. కొట్టుకుని పోతిమి. They were tempest tossed from every direction because they didn't know where it's going to head them. 16th వర్స్ లో ఉంది, బహు కష్టతరమాయెను, కష్టం వచ్చేసింది. Immediately they had to have so much of difficulty. తర్వాత ఏంటి? భయపడి ఓడ చేపలు దింపవేసి కొట్టుకొని పోయిరి. మూడోది, They were so afraid they didn't know what to happen. They had to lower the sea anchor to slow the ship. 18th వర్స్ ఏంటి? ఎంతో డబ్బుతో, విలువైన డబ్బుతో కూడిన మరునాడు సరుకులు పారవేసి సాగిరి. The next day what happened? నాశనం. They had to throw all the costly things that they had accumulated and they were thinking was great. It led 19th to verse లో ఉంది, disaster and loss. చేతులారా ఓడ సామాగ్రి అంటే చేతులారా జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవడం, చేతులారా పడిపోవడం, మీ నోటి ద్వారా పాడు చేసుకోవడం. ఇది దానికి మీనింగ్. The ship gear is the most important thing for a ship to travel. So with their own hand they have to remove the ship's gear and overthrow it through the board. That means destroying your own life through the words that. ఆఖరికి 14 రోజులు ఓడలోనే ఉండిపోయారు వాళ్ళు. And finally they had to be there for nearly 14 days in the ship. అనేక సమస్యలు. ఎప్పుడు వెళ్ళిపోవాలి వాళ్ళు? 1 day 2 days లో వెళ్ళిపోవాలి వాళ్ళు. It was a small journey though, but it took long time for them. ఇశ్రాయేలు జనాంగం 11 రోజుల్లో ప్రామిస్ ల్యాండ్ కి రావాలి. ఎందుకు 40 సంవత్సరాలు పట్టింది? The people of Israel when they came out of Egypt, it was just 11 days journey to the మీ land of జీవితాలు Canaan. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకా నేను అలాగే ఉన్నాను, ఎందుకు నాకు ఇంకా డెలివరెన్స్ రావట్లే, ఇంకా నా బ్రతుకు ఎందుకు ఇలా ఉందని అడుగుతున్నప్పుడు 7 రోజుల్లో వెళ్ళవలసిన దానికి 40 రోజులు నేను ఎందుకు తీసుకున్నాను, 40 సంవత్సరాలు నేను ఎందుకు తీసుకున్నాను ప్రశ్నలు వేసుకోండి మీరు. You should ask yourself, this is supposed to be a 11 days journey, but why it's taken me 40 years? That means even in your life also, when the success was so imminent, why was it delaying? It's all your... అపోస్తలుడు పౌలు చెప్పాడు, వాళ్ళు వినలా. But Apostle Paul was forewarning, but they did not give importance to him. భయం అంటే లేని భయం వచ్చింది వాళ్ళకి. Though the warning was given, they had unknown fear because they disobeyed. లోపల భయం ఉంటది, పైన నాకేం భయం లేదే అని అంటారు. Inside they are gripped with fear, but externally they behave as if లోపల everything is తర్వాత going on. ఏమవుద్దని భయం ఉంటుంది. నేను దేనికి భయపడను అని అంటారు. They will say, I'm not afraid of anything, but inside they are gripped with fear about what's going to happen to. 31 verse చూడండి. Read verse 31. 31వ వచనం. అందుకు పౌలు, వీరు ఓడలో ఉంటేనే గాని మీరు తప్పించుకొనలేరని శతాధిపతితోనూ సైనికులతోనూ చెప్పెను. In verse 31, it's clearly mentioned, Paul said to the centurion and the soldiers, unless these men stay in the ship, you cannot be saved. 36 verse చూడండి. Verse 36. 36వ వచనము. అప్పుడు అందరూ ధైర్యము తెచ్చుకొని ఆహారము పుచ్చుకొనిరి. Then they were all encouraged and also took food for themselves. అంటే అప్పుడు పౌలు చెప్పినప్పుడు వినలేదు, కష్టాలు అనుభవించి బాధలు అనుభవించి సమస్యలు తెచ్చుకుని బ్రతుకుతానా లేనా అన్న సమస్యలోకి వచ్చి పడిపోయి కొన్ని కోట్లకు విలువ చేసే అంత సరుకులన్నీ బయట పడవేసుకొని నాశనం చేసుకొని బ్రతుకుతానా లేదా అన్న భయముతో వణుకుతో అయిపోయి అప్పుడు నమ్మారు. అవసరం అంటారా ఈ లైఫ్? The warning was given, but they did not give instructions to, they did not follow the instructions with the warning. They lost the cargo. They lost the ship gear. And when their lives were coming to an end, that's when they're thinking, what should be done? Do you really require this type of life? To struggle? ఒకవేళ ముందే వినుంటే What would have happened if the centurion would have obeyed to వాళ్ళ Paul's సామాన్లు instructions? వాళ్ళ దగ్గర ఉండేవి. They wouldn't have lost the cargo. They wouldn't have lost the ship. They wouldn't have even struggled for their lives.
కానీ ఈజీగా ఒక మాట చెప్పొచ్చు, దేవుడి చిత్తం ఇలా ఉందేమో. But people will immediately be rash in saying, maybe this is God's will for my life. And నోరు ఉంది something. కదా, మన ఇష్టమే, మనం ఎలాగైనా మాట్లాడుకోవచ్చు. You have the mouth to speak whatever you want, and that's why you're speaking. మనం ఈజీగా మాట్లాడగలుగుతాం కానీ మన సిట్యుయేషన్ విషయంలో ఎప్పుడు రియలైజ్ అవ్వరు. We are very quick to speak rash words and pass on judgments, but in the real life situation, they don't have words. ఆ కాలంలో జరగబోయేవన్నీ కూడా ఇటువంటివన్నీ ప్రవక్తలు మాట్లాడారు, దావీదు మాట్లాడాడు, యాకోబు కూడా మాట్లాడాడు. These type of situations, many prophets had spoken, David spoke, even James had spoken all these things. Even ఎలా Jacob spoke. మాట్లాడారు? 23, 24, 25. 23, 24 and 25 verses now. 23, 24, 25 వచనములు. నేను ఎవని వాడినో ఎవరిని సేవించుచున్నానో ఆ దేవుని దూత గడిచిన రాత్రి నా యొద్ద నిలిచి, పౌలా భయపడకుము, నీవు కైసరు ఎదుట నిలవవలసి ఉన్నది. ఇదిగో నీతో కూడా ఓడలో ప్రయాణమైపోవచ్చున్న వారు అందరినీ దేవుడు నీకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడని నాతో చెప్పెను. కాబట్టి అయ్యలారా ధైర్యము తెచ్చుకొనడి, నాతో దూత చెప్పిన ప్రకారము జరుగునని నేను దేవుని నమ్ముచున్నాను. We just now read verses 23, 24 and 25. ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ చెప్పిన, ఇందాక మీకు ఆ పాయింట్స్ చెప్పారు చూడండి, 15 to 19 పాయింట్స్ చెప్పినట్టు ఈ పాయింట్స్ చెప్తాను చూడండి. 23rd లో సౌలా భయపడకము. As I told you from verses 15 to 19, the various points, let me show you the various points. In verse 23, the first stood by an angel of God, of whom I believe. That means the angel spoke, భయపడకము. saying, do not be afraid, Paul. You will find this in నువ్వు verse 24. సమస్యలో ఉన్నప్పుడు అలా దూత వచ్చి నీతో మాట్లాడుతుందా? Now when you are going through various struggles and tribulation, is there any angel of the Lord coming and speaking to you like that? 24వ వచనంలో దేవుడు నీకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు, నీతో మాట్లాడింది అలాగే ఎప్పుడైనా దేవత? Did the angel ever come and speak that God has granted you? ఇప్పుడు మీ పేరు పెట్టుకుని ఈ పదం పలకగలుగుతారా? Now keep నేను your name. ఎవని వాడునో ఎవరిని సేవించుచున్నానో అని చెప్పగలుగుతారా? అంటే దీనికి అర్థం తెలుసా? యథార్థమైన దైవ భక్తి కలిగి ఉంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడానికి తల 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 ఎత్తుకుని తిరుగుతారు. ఒక రోజు ఆత్మీయంగా ఉంటాం, రెండో రోజు పడిపోవడం, మూడో రోజు తప్పు చేసి అయ్యో నేను అనవసరంగా చేశాను అనటం, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడలేదు. అపోస్తల పౌలు ఒక్క తప్పు చేయలేదు. Apostle Paul did not render any mistake, but in verse 23 he says, an angel of the Lord said, the one I belong to and the one I serve. That was an affirmation statement of Paul. He knew whom he served. If you have that uprightness in you and godly devotion in you, you will also lift up your head boldly and make statements like Apostle Paul. యాక్చువల్ గా ఆ ఓడ తల కిందలై పడిపోవాలి, అపోస్తల పౌలు వల్ల అది పడకుండా ఉంది. The entire ship was supposed to be capsized and tossed and toppled down, but because of Apostle Paul's presence, it did not take place. నీ వల్ల నీ కుటుంబం నిలబడాలి. Through you, your family must be saved and established. నీ వల్ల నీ ఫ్రెండ్స్ నిలబడాలి. And through your friends also must be saved. నీ వలన నీ భర్త నిలబడాలి. Through you, your husband or నీ spouse వల్ల నీ must భార్య save. నిలబడాలి. Your respective spouses must నీ be saved. వలన వాళ్ళ వల్ల కాదు, నీ వలన. It's not about them, it's all about you now. నాకు వాళ్ళెవరో నాకు తెలియదు, నేను నిన్నే అడుగుతా. I don't know who they are, but I know who you are, so I'm asking you. ఎందుకంటే ఇక్కడ అపోస్తలు పౌలు చెప్తున్నారు కదా, నేను ఎవని వాడనో, నువ్వు ఎవడు వాడవో, నువ్వు ఎవరిని సేవిస్తున్నావో అన్నది నీకు తెలుసు అనుకో, నీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరినీ నువ్వు కాపాడుకోగలుగుతావు. లేదనుకో, అయ్యో పాపం వాళ్ళు చనిపోయారనుకుంటూ కూర్చోవాలి. If you know whom you belong to and if you know whom you are serving, you will be making bold statements like Apostle Paul. ఇక్కడ అపోస్తల పౌలుకి ఎలా సాయం చేశారు చూసారా? పౌలు భయపడకు నువ్వు అని చెప్పారంటే, మీరు భయపడుతున్నారంటే మీరు ఇంకా ఎవరిని సేవిస్తున్నారని పెద్ద క్వశ్చన్ ఉంది మీ దగ్గర అయితే నాకు. After the people did not listen to the instructions of Paul, when things were going out of control, the angel of the Lord came and comforted Paul, telling Paul, do not be afraid, because he knew whom he was serving and whom he belonged to. Same with you. ఎప్పుడు అపోస్తల పౌలు దేవుని మాటకు వ్యతిరేకంగా వెళ్ళలేదండి. Apostle Paul did not go in the wrong direction of what God had told him to. అందుకే అతను చెప్తున్నాడు, నేను ఎవని వాడునో ఎవరిని సేవించుచున్నాను అని. ఇదే దావీదు చెప్పాడు. ఇలాగే యాకోబు, ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ యాకోబు పలికింది. This is how Paul also was having a testimony. He knew whom he belonged to, whom he served. This is what David also said. And even Jacob of the Old Testament said the same thing. He knew
They knew whom they belonged to. ఇలాగ and whom they served. అపోస్తలు పౌలు ద్వారా ఆ ఓడ నిలబడింది. ఒకవేళ లేదనుకోండి, ఆ ఓడలో తలకిందలు తిరిగిపోయి ఉండేదేమో. నీ వలన 100 మంది రక్షించబడుతున్నారా చస్తున్నారా చూసుకోండి మీరు. Through you, are people getting saved or also getting destroyed? You have to come to an understanding of this. But if you are like Paul, people will be saved because of your. మీరు నోరు జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ All you have to take extra care is be careful of what you're speaking. అక్కడ వ్యర్థమైనవి ఏమీ మాట్లాడలేదు. ఇక్కడ అపోస్తలు పౌలు ఒక్కడే చెప్పాడు, అయ్యా ఇప్పుడు వెళ్ళాలా అని అడిగారు అంతే. ఈ నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడలేదు. ఈ నోటికి ఏముంది, నరం లేదు, దాని ఇష్టంగానే మాట్లాడుది. This tongue does not have a bone or a nerve. It is so quick to speak rashly. So be careful. Paul did not make any unwanted words in his communication. He was very కాబట్టి clear. నీ నాలుక చెప్పిన మాట కన్నా దేవుడు చెప్పిన మాట విను. Therefore, obey to the instruction that is coming from God, not to the what is coming to your mind, and therefore you speak through your tongue and mouth. 1 Samuel 18:5. మొదటి సమూయేలు 18వ అధ్యాయము 5వ వచనం. 1 Samuel chapter 18 verse 5. 1 Samuel chapter 18 verse 5. Let's see about David. దావీదు సౌలు తనను పంపిన చోటకి ఎల్లను పోయి సుబుద్ధి కలిగి పని చేసుకుని వచ్చెను గనుక సౌలు యోధుల మీద అతనిని నియమించెను. జనులందరి దృష్టికిని సౌలు సేవకుల దృష్టికిని దావీదు అనుకూలుడై ఉండెను. So David went out wherever Saul sent him and behaved wisely. And Saul set him over the men of war, and he accepted in the sight of all people, also in the sight of Saul's servant. సౌలు ఎవరు? దావీదుకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నవాడు. Who was Saul? Saul was David's enemy. కానీ అక్కడ సౌలు దగ్గర పని చేసేటప్పుడు సౌలు అప్పగించిన పనులన్నీ కూడా మంచి ప్రవర్తనతో చేసేవాడు. అంటే ఎవరిని మోసం చేయలేదు, అక్కడ నటించలేదు, వేషధారణగా లేడు అక్కడ. No matter what Saul had given instructions to David, David was sincerely obeying all instructions. He was not playing hypocrisy. అలాగ ఉండటం వలన సౌలు చెప్పిన ప్రతి పని కూడా యథార్థంగా, అంటే ఏ ఇంటెన్షన్ లేకుండా చేశాడు. కాబట్టి సుబుద్ధి ఈ ప్రవర్తన చాలా మందికి అవసరం. ఇదే అపోస్తల పౌలుకు కూడా ఉన్నది. Every person must behave wisely. That's what David also behaved wisely. Even Paul behaved very wisely. Every person needs to behave wisely. చూడండి, అలాగే 14th verse చూడండి. 14వ వచనము. మరియు దావీదు సమస్త విషయములలో సుబుద్ధి కలిగి ప్రవర్తింపగా యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను. Now verse 14 also let us see, and David behaved wisely in all his ways, and the Lord was with him. ఒకసారి ఆలోచించుకోండి, ఎక్కడైనా ఉన్నారా మీరు? Now ask this question to yourself. Are you behaving wisely in all situations? ఇది నేను పాయింట్అవుట్ చేయట్లేదు, మీరు ఇలా ఉంటున్నారా అని అడుగుతున్నా. ఇంటెన్షన్ లేకుండా, లోపల ఒకటి పైన ఒకటి ఉండకుండా, మీకు సడన్ గా నచ్చుతారు, సడన్ గా కోపం వస్తుంది, సడన్ గా ఇరిటేట్ అయిపోతారు. మీకు నచ్చితే ఒకలా చూస్తారు, నచ్చకపోతే ఒకలా చూస్తారు, నచ్చితే నెత్తి మీద పెట్టుకుంటారు, నచ్చకపోతే గోడకేసి కొడతారు. ఆ ప్రవర్తన కాదు నేను చెప్తుంది. I'm talking about whether did you behave wisely. I'm not pointing mistakes at you. I'm not finding fault at you. It's like something, you like somebody, you keep them on your head. You don't like somebody, you trample them under your feet. You should not keep on changing your behavior depending upon the movement people's behavior. ఎందుకంటే ప్రవర్తన మారాలి కదా మనది. It should not be a person who should change your character. ప్రాచీన జీవితంతో ఉంటూ నాకు దేవుడి వాక్యం తెలుసు అని అన్నారంటే, దేవుడు ఏమంటారో తెలుసా, నువ్వెవరో నాకు తెలియదు. If you నువ్వు speak the word, ప్రాచీన స్వభావంతో ఉంటూ నాకు దేవుడు తెలుసు అని నువ్వు అంటున్నావు అని అంటే నువ్వు కన్ఫర్మ్ చేసుకో. దేవుడికి నేను ఎవరో తెలియదు అని కన్ఫర్మ్ చేసేసుకో. నువ్వు you can take a confirmation for sure. If you are having your old characteristics in you and still claim that you know the word of God, it's like as if God will tell, I do not know who you are. చూడండి 14th verse చూడండి ఇప్పుడు. Read verse 14 once again. 14వ వచనము. మరియు దావీదు సమస్త విషయములలో సుబుద్ధి కలిగి ప్రవర్తింపగా యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను. And David behaved wisely in all his ways, and the Lord was with him. అంటే ఇతను సుబుద్ధి కలిగి ప్రవర్తించాడంటే యజమాని దగ్గర అలాగే ఉన్నాడు, అతని కింద పనిచేసే వాళ్ళ దగ్గర కూడా అలాగే ఉన్నాడు. అంటే యజమాని పనివాడు ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ. Now here, if you see in next verse, even Saul was able to see that he was behaving wisely. So the employer was seeing the behavior of David, and even the servants of Saul were able to see the behavior of David, that he was ఇక్కడ behaving wisely. యజమాని పనివాళ్ళు కాదు. It's not about an employer and employee. నీలో యథార్థత దైవ భక్తి ఉందనుకో, యజమానుడికి నువ్వు ఆశీర్వాదంగా ఉంటావు, నీ కింద పనిచేసే వాళ్ళకి కూడా నువ్వు ఆశీర్వాదంగానే ఉంటావు. నువ్వు You will behave, you will have so much of favor from your employer and also from your colleagues when you behave wisely. అనుకూలుడై ఉండెను, ప్రతి వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండాలి నువ్వు. Now you should be accepted in all the people's sight.
Verse 5 says that. He was 15th verse accepted. చూడండి. Now see verse 15 now. 15వ వచనం. దావీదు మిగులు సుబుద్ధి గలవాడే ప్రవర్తించుట సౌలు చూచి మరి అధికముగా అతనికి భయపడెను. Therefore when Saul saw that he behaved very wisely, he was afraid of him. ఎందుకు భయపడ్డాడు? Why was Saul afraid of David? ఇప్పుడు అర్థమైందా? అంత మంచి ప్రవర్తనకి దెయ్యాలు కూడా భయపడతాయి. Wonderful behavior. Any person behaves wisely, the demons also are scared. నువ్వెలా ఉన్నావు? నువ్వు రాసుకో, పెద్ద కొటేషన్ తో రాసుకో. నువ్వెలా ఉన్నావు అంటే ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ నేను ఎలా ఉన్నాను, నేను ఎలా ఉన్నాను, నేను ఎలా ఉన్నాను, నేను ఎలా ఉన్నాను, నేను ఎలా ఉన్నాను అంతే అయిపోయింది. పక్కనోడు ఎలా ఉన్నాడు, ఎదురింటోడు ఎలా ఉన్నాడు, వెనకోడు ఎలా ఉన్నాడు కదా, నువ్వు ఎలా ఉన్నావు. How have you behaved is the question. It's not about the others or your neighbors. How have you behaved? Even the people have not behaved with you properly. The question that you need to ask is, how did I behave? Good, పిల్లల very nice. విషయంలో మీకు బాధ ఉంది కదా, Are you not upset with the way your children are behaving భార్య towards you? విషయంలో బాధ ఉంది కదా, Are you upset the way your spouse is భర్త behaving? విషయంలో బాధ ఉంది కదా, Are you not worried about your husband? దానికన్నా మరి ఎక్కువ బాధ దేవుడికుంది. More than you, the Lord is more concerned and grieved about your behavior. ఎందుకంటే నీ బిడ్డ విషయంలో నువ్వు ఎంత బాధపడుతున్నావో నీ విషయంలో దేవుడు కూడా అంతే బాధపడుతున్నావు. నువ్వు ఏం విత్తుతున్నావో అదే కోస్తున్నావు నువ్వు As అక్కడ. much as you are concerned and grieved about your children's behavior, so is the Lord concerned and grieved about your behavior. Whatever you sow is whatever you're ఏం reaping now. విత్తుతున్నావు అంతే, నువ్వు ఏది విత్తుతున్నావో అదే కోస్తావు అంతే. Whatever you're sowing, so are you reaping. నువ్వు మంచి విత్తావనుకో, నీ పిల్లలు నువ్వు విత్తింది నీ పిల్లలు కోసుకుంటారు, But if మంచి you sow కోసుకుంటారు. something which is good, your children will reap a good harvest of రియలైజ్ goodness. అవుతున్నావా? Are you able to realize this point? నేనేం తప్పు చేస్తానని రియలైజ్ అవుతున్నావా? Have you ever realized what mistakes you are doing? నీతిమంతుణ్ణి నేను నీతిమంతురాలిని అనుకుంటున్నారా? Or are you thinking that you are a righteous కాదు. person and you are a holy person and a good నీతిమంతులు person? కాదు. For sure you are not a righteous person. నీతిమంతులుగా ఉంటూ ప్రతి దినము నువ్వు నీ సొంత రక్షణని భయముతో వణుకుతో నీతిమంతులుగా జీవించడానికి భయంతో వణుకుతున్నావు నువ్వు. Now you are really having fear and trembling how to be a righteous person, but you're not. ఇది నీతిమంతులుగా ఉండాలనుకున్న లక్షణమేనంటే ప్రతి రోజున భయపడతావు, దేవుడి కోసం భయపడతావు, ఏ తప్పు చేయకుండా ఉండాలని భయపడతావు, వణుక్కుంటూ వెళ్తావు నువ్వు. But a truly righteous person will have fear and trembling not to sin, not to go in the wrong direction. 29 and 30 వర్సెస్ చూడండి. 29-30 వచనములు. దావీదునకు మరి ఎక్కువగా భయపడి ఎల్లప్పుడూ దావీదు మీద విరోధముగా ఉండెను. Verse 29 and 30. And Saul was still more afraid of David, so Saul became David's enemy continually. Verse 30 please. 30వ వచనం. ఫిలిష్తీయులు సర్దారుల యుద్ధమునకు బయలుదేరుచు వచ్చిరి. వారు బయలుదేరినప్పుడు ఎల్లను దావీదు బహు వివేకము కలిగి ప్రవర్తించుచు రాగా సౌలు సేవకుల అందరికంటే అతని పేరు బహు ప్రసిద్ధికెక్కెను. Then the princes of the Philistines went out to war, and so it was, whenever they went out, that David behaved more wisely than all the servants of Saul, so that his name became highly esteemed. అంటే ప్రతి విషయంలో తొందరపడకుండా ఆలోచించేవాడు. For everything in his life, he was not quick to react or speak. He used to think wisely and behave ఈ wisely. మాట నేను పలకొచ్చా? Before speaking, you need to ask this question: can I utter these words? Can I ఈ speak మాట like this? నేను చెయ్యొచ్చా? Can I say like that? Can I speak like this? ఆలోచించండి. ఆలోచించకుండా మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మీ నోటి మాటతో మీరు చిక్కబడుతున్నారు, మీ నోటి మాటతో మీరు పట్టబడుతున్నారు. Because you are not thinking, you are condemned by the words that you speak. You are not justified also. ఏంటి ఫిలిష్తీయులు యుద్ధానికి బయలుదేరుతున్నప్పుడల్లా దావీదు బహు వివేకము కలిగి ప్రవర్తించి, ఇది మీరు టైటిల్ పెట్టుకోండి, బహు వివేకము కలిగి ప్రవర్తించి. ఎంతమంది ఉంటారు? This is the title that you need to keep: behaving wisely in all ways. ఇది లేదనుకో నోటికి ఏదొస్తుంది మాట్లాడతారు అంతే. ఆ సమయంలో ఏమొస్తుందో అది మాట్లాడేస్తారు, మీరు దొరికిపోతారు, మీరు ఇరుక్కుపోతారు. Now, because of this lack of this behavior wisely, you do not know what to speak and how to behave. You are very quick. Whatever comes in your mouth, you are speaking. అలాగే జోషువా కూడా ఇంత మంచి సుబుద్ధి కలిగిన ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి అతని పేరు ప్రపంచమంతా కూడా వెళ్ళిందంటే ఒకసారి ఆలోచించాలి. అంటే నువ్వు యథార్థత దైవభక్తి కలిగి ఉన్నావనుకో నీ పేరు ప్రపంచం అంతా వెళ్తుంది. అది ఎలా వెళ్తుందో నీకే తెలియదు. Even Joshua had the same behavior. That's the reason he was also highly esteemed. But same with you. If you behave wisely, you will be highly esteemed and honored. ఎందుకంటే
మంచి ఎప్పుడు మంచినే గెలిపిస్తుంది, చెడు చెడునే గెలిపిస్తుంది. చెడు ఎప్పుడు మంచిని గెలిపించలేదు. Know this for sure. Good things will always give victory for good people, but bad things will come upon bad people because they are bad. మంచి చేత కీడుని జయించు కానీ కీడుతో మంచి జయించాలనుకోవడం తప్పు. But on the other way around, you have to overcome being good for all evil situations. జోషువా 6:27. Let's go to Joshua chapter 6 verse 27. యెహోషువ 6వ అధ్యాయము 27వ వచనం. జోషువా చాప్టర్ 6 వర్స్ 27. యెహోవా యెహోషువకు తోడై ఉండెను గనుక అతని కీర్తి అంతటను వ్యాపించెను. So the law was with Joshua and his fame spread throughout all the country. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నేను ఒక ప్రశ్న వేస్తా. I want to ask you a question. దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించకుండా తప్పులు చేసుకుంటూ నీ ఇష్టంగా జీవిస్తూ నీ చిత్తం జరిగించుకుంటూ నువ్వు అనుకున్నదే జరిగేటట్టు చేస్తూ మొండితనంతో పట్టుదలతో నీకిష్టంగానే అన్ని సమస్తము దేవుడు కాదు నీకిష్టంగానే చేసుకుంటూ వెళ్లి దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడని చెప్పే అంత శక్తి నీ నోట్లో ఉంది అని అంటే నిన్ను ఇంకా ఎవరితో పోల్చారు? నువ్వు ఎవరికి సంబంధం నేను చెప్పాలి? When you are not right in the sight of God, when your behavior, when your speech are contrary from the instructions from the word of God, and then you say that God is there with you, what type of person you are? You know whom you are like? దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడని చెప్పుకునేటప్పుడు ఇవన్నీ ఒక్కసారి క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి మీరు. But when you say that God is on your side, you need to calculate what is your speech, what is your behavior, what is your conduct, how are you doing all నువ్వు things. అన్నిట్లోనూ సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నావు అనుకో, దేవుడు నాకు తోడే ఉన్నాడని ప్రశ్న కూడా నువ్వు వేసుకోకర్లే. ఆయన ఎప్పుడు నీకు తోడుగానే ఉంటారు, నువ్వు వద్దన్నా ఆయన ఉంటారు. But if you are a person with good works, good character, good behavior, you don't even have to say God will always be with you. అలాగే లాబాను జీవితంలో ఏం జరిగిందో చూద్దాం. Let's see another character called Laban. ఆదికాండము 30వ అధ్యాయము 27 నుండి 30 వచనాలు. Genesis 30:27-30. ఆదికాండము 30వ అధ్యాయము 27వ వచనం నుంచి 30వ వచనం వరకు. జెనసిస్ చాప్టర్ 30 వర్సెస్ 27 to 30. అందుకు లాబాను అతనితో, నీ కటాక్షము నా మీద ఉన్న ఎడల నా మాట వినుము. నిన్ను బట్టి యెహోవా నన్ను ఆశీర్వదించినని శకునము చూచి తెలుసుకొంటినని చెప్పెను. మరియు అతడు, నీ జీతం ఇంతయును నాతో స్పష్టముగా చెప్పుము, అది ఇచ్చెదను. అందుకు యాకోబు అతను చూచి, నేను నీకు ఎట్లు కొలువు చేసితునో నీ మందలు నా యొద్ద ఎట్లుండెనో అది నీకు తెలియను. నేను రాకమునుపు నీకు ఉండినది కొంచెమే, అయితే అది బహుగా అభివృద్ధి పొందెను. నేను పాదము పెట్టిన చోటెల్లా యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించెను. నేను నా ఇంటి వారి కొరకు ఎప్పుడూ సంపాద్యము చేసుకొందనను. ఈ 27 నుండి 30 వచనాలు చదువుతుంటే మీకేమనిపిస్తుంది? సక్రం దగ్గర ఆగిపోయి ఉంటారు కదా మీరు. What did you understand when we read Genesis chapter 30 from 37 to 30 verses? Did you get caught when it comes to సక్రం అంటున్నారేంటి? సక్రం చూడకూడదు కదా. ఇదేంటి తెలుసా? దేవుడు అందంగా ఏదైనా తోటలో ఇన్ని చెట్లు సృష్టించిన తర్వాత ఇవన్నీ తినండి, ఇది మాత్రం తినొద్దు అని చెప్పారు. చూసారా? దాన్నే చూస్తారు, ఎందుకు తినొద్దన్నారు. సేమ్ అదే మైండ్ సెట్. This is a mindset of the people. When God said, do not eat the fruit of this particular tree that is in the garden, but you can eat all the tree's fruits. It's like you also. Why did God say not to eat this particular fruit? Let me go and test and see. ఇక్కడ ఏం చెప్పడానికి వచ్చారంటే, యాకోబు భార్య కోసము 14 సంవత్సరాలు లాబాను దగ్గర ఉన్నాడు. Now Jacob, to get married to Rachel, was there as a slave with Laban, who was the father-in-law, for 14 years. అక్కడ He worked for his wife. ఆ కాలంలో యెహోవా నన్ను ఆశీర్వదించునని ఇతను ఒప్పుకుంటున్నాడు ఏంటి యాకోబు దగ్గర. Now Laban was confessing that Jacob wanted to win his daughter for marriage. లాబాన్ అంటున్నాడు యాకోబు దగ్గరకు వచ్చి, నిన్ను బట్టే దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడని చెప్తున్నాడు. In verse 27, Laban is telling, because of you I have learned by experience that the Lord has blessed me for your sake. ఒక యజమాని అక్కడ చూస్తే యజమాని పనివాడు కదా, ఇక్కడ మీరు మామ అల్లుళ్ళు పక్కన పెట్టండి. Don't see the relationship of Laban and Jacob over here, but here he was just an employer and Jacob was an employee. అతను వచ్చి చెప్తున్నాడు,
And the employer Laban was telling about Jacob. నిన్ను బట్టి యెహోవా నన్ను ఆశీర్వదించునంటే యాకోబు ఎంత మంచి ప్రవర్తన, ఎంత యథార్థపరుడై ఉండాలి. Jacob's behavior should have been so commendable. That's the reason Laban was telling that the Lord has blessed because of you. ఇలా ఎంతమంది ఆలోచిస్తారు? How many of you can say this type of statements when it comes to you? నేను జీతం ఇస్తున్నాను, నేను జీతం ఇచ్చాను కాబట్టి అతను ఉంటాడు నా వల్ల. అలాగే అది కాదు ఇక్కడ. You should not be a person where your employer is telling, I'm giving him salary, that's why he's sticking around. అతను ఆశీర్వదించబడటము లాబాను అక్కడ గుర్తించాడు. Laban was able to identify the blessings that came to Laban was because of Jacob. ఇక్కడ ఏం కనపడుతుంది? పనివాన్ని బట్టి యజమాని ఆశీర్వదించడం కనబడుతుంది. Here what you can see, an employer or your boss can be blessed because you are working in that company. అందుకే యాకోబు ఆశీర్వదింపబడ్డాడు. That's the reason Jacob was indeed blessed. ఇక్కడ లాబాన్ని పక్కన పెట్టండి. Keep Laban aside for a moment. యాకోబు అక్కడ ఉండటం వలన యజమాని ఆశీర్వదింపబడ్డాడంటే యథార్థమైన దైవభక్తి కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి ఎక్కడికెళ్ళా ఆ ఇల్లు ఆశీర్వదింపబడుతుంది. Jacob had the uprightness and godly devotion. That's the reason wherever he went, he was ఇక్కడ blessed. చూస్తే పౌలు వలన ఓడ కాపాడబడింది. Here you see the example of Paul. Because of Paul, the ship was saved. దావీదు వలన అనేకమైన యుద్ధాల్లో దావీదు జయం పొందుకున్నాడు. And because of David's behaving wisely in all ways, he అందరి was దృష్టికి able to అనుకూలంగా ఉన్నాడు. and he was accepted by all the people. సమస్త విషయంలో మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నాడు. In all ways, he had a very good name and he was highly esteemed. ఇక్కడ చూస్తే యాకోబు ఎక్కడుంటే అక్కడ యజమానులు ఆశీర్వదింపబడుతున్నారు. And in the case of Laban and Jacob, because of Jacob, Laban was blessed. అంటే ఇక్కడ ఏది చూసినా ఒక్కటే. ఇక్కడ మెయిన్ నేను చెప్పేదంటే ఒక మనిషి యథార్థత దైవభక్తి కలిగి ఉంటే అతన్ని బట్టి ఓడని కాపాడొచ్చు, యుద్ధంలో గెలవచ్చు, అలాగే యజమానులు కూడా ఆశీర్వదింపబడొచ్చు. Now, when a person is upright and having godly devotion and behaves wisely, like Paul, the ship can be saved. Like David, all the wars can be won and he will be accepted by all the people. And in the case of Laban, the bosses also will be blessed because of your అక్కడ behavior. గుర్తించగలుగుతున్నారు, నువ్వు ఇక్కడ ఉండటం వల్ల నువ్వు ఎప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చావు, నేను ఆశీర్వదింపబడ్డానని. ఈ రోజు నేను ఏం చెప్తున్నాను తెలుసా? ఎక్కడెక్కడ మీరు జాబ్స్ చేస్తున్నారో మీ అందరితోనూ నేను మాట్లాడుతున్నాను ఈ రోజు. Now, this is how the boss was able to identify the employee. He was really behaving wisely. So to all the people who are in the working class, I'm speaking to you. మీరు నాకు ఇలా కావాలి, I want you to have this type of behavior. and అలాగే character. యజమానులకు లాగా కూడా నాకు కావాలి. At the same time, even the bosses, if you are hearing, you should have a very good testimony from your employees. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది ఇక్కడ. This is very important. అలాగే ఇస్సాకు ఏం చేశాడో చూద్దాం మనం. Let us see what Isaac had done. ఇక్కడ చూస్తే అబ్రహామును బట్టి కొడుకు ఆశీర్వదింపబడటం. Now, because of Abraham, the son Isaac was blessed. అబ్రహామును బట్టి లోతు ఆశీర్వదింపబడటం. And because of Abraham, Lot was blessed. ఇప్పుడు యజమానులను బట్టి పనివాళ్ళు ఆశీర్వదింపబడాలి. Now, because of the boss, the employees must be నిన్ను blessed. బట్టి నీ పిల్లలు ఆశీర్వదింపబడాలి. And because of you as parents, your children must నిన్ను be blessed. బట్టి నీ పిన్ని పిల్లలు ఆశీర్వదింపబడాలి. Because of you, your uncle, your aunt and their families have to be blessed. నిన్ను బట్టి నీ ఇంటి పక్కన వాళ్ళు ఆశీర్వదింపబడాలి. Because of you, your neighbors and all your relations must be blessed. కాబట్టి తండ్రిని బట్టి పిల్లలు ఆశీర్వదింపబడటం అన్నది కూడా మీకు వాక్యంలో కనబడుతుందంటే ఒక్కసారి చూడండి. When you can identify that because of Abraham that Isaac was blessed, ఇది- even you should be like that. నువ్వు ఒకరికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నావంటే ఈ విధంగా ఉండాలి. If you have to be truly a blessed person for others' sake, this is how you should behave. ఇది డబ్బు ఇవ్వాలంటే అప్పు చేసి కూడా ఇచ్చేవచ్చేమో, If you want to give money, you can take some loan and give it off. కానీ మన నోటి మాటలు అలాగే ఉండిపోతాయి, మన ప్రవర్తన అలాగే ఉండిపోతుంది, మన క్రియలు అలాగే ఉండిపోతాయి, అంతవరకే. But your behavior would be the same, your actions would be the same, your character will not change. You will be the same old person. నీ క్యారెక్టర్ చేంజ్ అయిందనుకో, అప్పుడు నువ్వు ఇచ్చే డబ్బుకి బలం వస్తుంది. But when your character is changed, when you're changing in the godly way, the money or the support that you're giving will have power. అప్పుడు నువ్వు ఇచ్చిన దానికి నువ్వు ఆశీర్వదింపబడతావు. Then you would indeed blessed for what you have done. జెనసిస్ 26:24. ఆది కాండము 26వ అధ్యాయము 24వ వచనం. జెనసిస్ చాప్టర్ 26 వర్స్ 24. ఆ రాత్రి యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై, నేను నీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము దేవుడును, నేను నీకు తోడయ్యున్నాను గనుక భయపడకము. నా దాసుడు అయిన అబ్రహామును బట్టి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ సంతానమును విస్తరింపజేసేదనని చెప్పెను. And the Lord appeared to him the same night and said, I am the God of your father Abraham. Do not fear, for I am with you. I will bless you and multiply your descendants for my servant Abraham's sake. ఇక్కడ తండ్రిని బట్టి కొడుకుతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు చూడండి.
For the sake of Abraham, the Lord is speaking to the son. అక్కడ ఇస్సాకు తన యథార్థతను బట్టి, తన ఆత్మీయ జ్ఞానాన్ని బట్టి, ఆత్మీయ జీవితాన్ని బట్టి మాట్లాడలే, అబ్రాహాముని బట్టి ఇస్సాకుతో మాట్లాడడం కనబడుతుంది అక్కడ. The Lord is not speaking to Isaac based on Isaac's behavior and conduct. It was purely because of Abraham's namesake and behavior's sake. The Lord is speaking to Isaac. కానీ ఇక్కడ ఇస్సాకు కూడా అలాగే తండ్రి నోటి మాట, అంటే తండ్రి నోటి మాటకి విధేయత చూపించడం వలన ఇస్సాకు ఆశీర్వదింపబడుతున్నాడు. Isaac indeed also was good because he was obedient to all the instructions given by his father Abraham. 2-5 చూడండి. 26 జెనిసిస్ ఆదికాండము 26వ అధ్యాయము 2-5 వచనం. జెనిసిస్ చాప్టర్ 26 వర్సెస్ 2-5. అక్కడ యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై, నీవు ఐగుప్తులోనికి వెళ్ళక నేను నీతో చెప్పు దేశమందు నివసించుము, ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము, నేను నీకు తోడయ్యుండి నిన్ను ఆశీర్వదించదను. ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములు అన్నియు ఇచ్చి, నీ తండ్రి అయిన అబ్రహాముతో నేను చేసిన ప్రమాణమును నెరవేర్చి, ఆకాశ నక్షత్రముల వలె నీ సంతానమును విస్తరింపచేసి, ఈ దేశములన్నీయు నీ సంతానమునకు ఇచ్చెదను. నీ సంతానము వలన సమస్త భూలోకములోని సమస్త జనులు ఆశీర్వదింపబడుదురు. ఏలయనగా అబ్రహాము నా మాట విని నేను విధించిన దాన్ని, నా ఆజ్ఞలను, నా కట్టడలను, నా నియమములను గైకొనని చెప్పాను. We just now read Genesis chapter 26 verses 2-5. ఇక్కడ ఇస్సాకుతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు. The Lord God is speaking to Isaac. ఐగుప్తులోనికి వెళ్ళక నేను నీతో చెప్పు దేశమందు నివసించుము. The Lord is saying, don't go to Egypt, but go to the place which I am sending you. అబ్రహామును కూడా నీ ఇంటి వారి నుండి, నీ దేశం నుండి బయటికి రా అని అన్నారు. Even when it comes to Abraham, God gave instruction, come off your family. ఎలా వస్తాను బయటికి? ఎక్కడైతే అందరూ తెలిసిన వాళ్ళు, అక్కడ నాకు వాల్యూనే ఉండదు, నాకు విలువే ఎవరు వేరే స్థలానికి వెళ్తే వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలియదు. నేను ఎలా రాగలుగుతా? నేను పుట్టి పెరిగింది ఇక్కడే కాబట్టి నేను పుట్టినా ఇక్కడ చేస్తాను, పెరిగినా ఇక్కడే చేస్తాను. Abraham was a very wealthy man, very comfortable position he was when God had called him, but he did not give excuses like many of you are giving. Oh, this is my hometown, I'm settled over here, I will live over here, I will die over here, I know the people of this land. If I go to that land, I do not know anybody, I do not know whom to speak. There were not any excuses like this. Abraham did not say any of these words. అయ్యో ఇక్కడ మా నాన్న కట్టిన ఇల్లు నేను ఇక్కడే ఉండాలని అనలేదే. He did not say this is my father's house, I have to stay over here. నేను ఇక్కడే పెరిగాను కాబట్టి నా వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఇక్కడే ఉంటాను, ఎక్కడికి రానని చెప్పలేదే. ఏమో అనుకోవద్దు ఇలా అంటున్నానని అని అంటారు మళ్ళీ. And then people will tell, don't think I'm speaking like this, this is my father's house, I'm comfortable over here and all my properties over here, I'm well settled with the people over here. మీ మాటకి నేను కాదు అని అంటున్నానని నన్ను క్షమించండి అంటారు మళ్ళీ, చాలా పొలైట్ గా చెప్తారు. Then they also say politely, don't mistake me, I could not go to నాకు వద్దవన్నీ. I don't want those type of excuses. When God says obey, ఇప్పుడు మీరు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. you can keep on giving all the excuses. కానీ రాబోయే ప్రమాదాన్ని నేను ఆపను కదా, మీరే తెచ్చుకుంటున్నారు కదా కొని. But when the calamities are going to strike you, who's going to stop it? Because it is you have ఒక సమస్య ఉంది, బయటికి రా అంటాను నేను. There is a situation, I will only give instructions. అయ్యో నేను ఎప్పటి నుంచో ఇక్కడ ఉంటున్నాను, ఇప్పుడు బయటకు రావడం నాకు చాలా కష్టము, మీ మాట వద్దంటున్నానని ఏమో అనుకోవద్దు, నన్ను క్షమించండి అని అంటున్నావు. దానికి అర్థమేనంటే ఆ ప్రమాదం రాని నాకు వచ్చే వరకు నాకు బుద్ధి తెలియదు, అప్పుడు నాకు తెలివి వచ్చే వరకు ఆ సమస్య నేను అనుభవించని అని అర్థం అక్కడ. God is speaking to you, telling that come out of that particular place, come out of that particular situation, but you will say, no, don't mistake me, it is very difficult for me to come. But when the real calamity strikes, what will happen then? నేను వెళ్ళిపోతాను. I will move away from that place. I cannot take responsibility. ఎందుకంటే సమస్య వస్తే ముందుగానే కాపాడతారు, ప్రమాదం ఉంటే ముందుగానే కాపాడతారు, ఎటువంటి సిచ్యుయేషన్ వచ్చినా ముందుగా కాపాడతారు. ఎలాగా శూనేమీయుల్ని కాపాడలా, వాళ్ళ ఆస్తుల్ని కాపాడలా. But when it comes to me, when God tells me to move out, I will simply move out. What happened to the Shunammite woman? Did not God save her during the time of famine? Did not God give back that land? ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత జరిగింది? ఆమె కొడుకు పుట్టి బ్రతికిన కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇటువంటి ఫెమైన్లు, కరువు రాబోతుందంటే దేవుడు ఆమెను ఎలా కాపాడారు? ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మనిషిని పంపించి చెప్తారు, మీ ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోండి. ఆమె ఎవరు? పెద్ద ధనికురాలు. ఆమె ఉన్న స్థలంలో was a very wealthy woman. She had a son and then the son died, came back to life, and after that incident, after so many years, famine struck that land. God remembered that lady and sent somebody to save her again.
కానీ ఆమె ఆస్తులు పోగొట్టుకోలేదు, ఆమె పొలాలు పోగొట్టుకోలేదు. ఆమె 7 సంవత్సరాలు లేకపోయినా ఆ 7 సంవత్సరాల పంటతో పాటు డబ్బుతో పాటు మొత్తము తిరిగి వచ్చాక అన్ని ఆమె పొందుకుంది. She did not think twice. She just left her house, her property, the lands and everything and moved to the place which God sent her. But when she came back after 7 years, the king gave back the house, gave back the lands, gave back all the crops that she was supposed to possess. నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావో నువ్వు బయటికి రా అన్నప్పుడు నువ్వు బయటకు వచ్చావనుకో, నువ్వు ఏ ఇంటి నుండి బయటకు వచ్చావో ఆ ఇంటికి దేవుడు కాపుదలగా ఉంటారు. ఆయన మాటకి విలువిచ్చి నువ్వు బయటకు వచ్చినందుకు నీకు కూడా కాపుదలగా When ఉంటారు. God tells you come out of that particular house or that particular place, God will bless that particular house or that particular place. And at the same time, wherever you go, God also would bless you. ఎవరైనా చెప్పిన మాట వింటే దేవుడికి ఎంత సంతోషం తెలుసా? The Lord is well pleased with a person who obeys to his instructions. ఆ ఆనందము వెలకట్టలేము. మీరు మీ పిల్లల విషయంలో చిన్న చిన్న ఆనందాలు పొందుకుంటారు, తర్వాత మర్చిపోతారు. కానీ దేవుడు అలా కాదు. ఆయన మాటకు విలువిచ్చి ఆయన మాటని నువ్వు జరిగించినప్పుడల్లా ఆయన జీవితాంతం అది గుర్తు తెచ్చుకుని సంతోషంతో బ్రతుకుతారు ఆయన. The Lord God is not like you getting happy for small things when your children obey. The Lord remembers your obedience and is well pleased by your immediate obedience. అందుకే ఇస్సాకు వెళ్ళాడు కాబట్టి అతనికి తోడై ఉండి అతను ఆశీర్వదించాడు. వేరే దేశంలో, ముక్కు మొహం తెలియని దేశంలో. అది నా జీవితంలో జరిగింది. And when Isaac was told to go out of that particular land, not to go to Egypt but to go to Gerar, the Lord God blessed him. ఆయన That's happening ఏమన్నారు? in my life. నీకు నీ సంతానానికి, You నీకు and your నీ children. సంతానానికి. The Lord said, I will bless you and your descendants. ఆశీర్వదిస్తాను. Dwell in this land and I will be with you and bless you, to you and your descendants. నిన్ను బట్టి ఈ సమస్త భూమి మీద ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు ఆశీర్వదింపబడతారు అని. And the Lord God will bless because of you the entire people who are coming after you. అని ఏమన్నా తెలుసా? ఏలే అనగా అబ్రహాము నా మాట విని నేను విధించిన దాన్ని, నా ఆజ్ఞలను, నా కట్టడలను, నా నియమములను గైకొనెను అని చెప్పాను. ఎలా అనగా, ఎలా ఆశీర్వదిస్తాననుకున్నావు నిన్ను? ఏ విధంగా నిన్ను ఆశీర్వదిస్తా? నీ తండ్రి నా మాట విన్నాడు. నీ తండ్రి అబ్రహాము నా మాట విన్నాడు. అందుకనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు అన్నారు, నీ తండ్రి అయిన అబ్రహాం అన్నారా? మీరు అబ్రహాం సంబంధులైతే మీరు నా మాట వింటారని అన్నారు అక్కడ వాక్యంలో. In verse 5, the Lord gave very clear instructions to Isaac, telling the reason why I'm going to bless you is because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes and my laws. That's the reason I'm going to bless you. That's the reason Jesus Christ also was telling to the Jews and all, you are saying you are Abraham's children? Are you really behaving like him? అలాగా అతను అక్కడ ఇస్సాకు బయలుదేరి వేరే పరదేశానికి వెళ్ళిపోయాడు. ఎవ్వరూ తెలియదు అక్కడ. Isaac never knew anybody in the land of Gerar. He never knew anybody. ఇప్పుడు చూడండి 26 to 29. Now come to 26 and 29 verses. 26 నుంచి 29 వచనములు. 26వ వచనం. అంతటా అబీమెలెకును అతని స్నేహితుడైన అహాజతును అతని సేనాధిపతి అయిన ఫికోలును గెరారు నుండి అతని యొద్దకు వచ్చిరి. ఇస్సాకు, మీరు నా మీద పగపట్టి మీ యొద్ద నుండి నన్ను పంపవేసిన తరువాత ఎందు నిమిత్తము నా యొద్దకు వచ్చియున్నారని వారిని అడుగగా, వారు, నిశ్చయముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితిమి గనుక మనకు అనగా మాకును నీకును మధ్య ఒక ప్రమాణము ఉండవలెననియు, మేము నిన్ను ముట్టక నీకు మేలే తప్ప మరి ఏమీ చేయక నిన్ను సమాధానముగా పంపివేసితిమి గనుక నీవును మాకు కీడు చేయకుండునట్లు నీతో నిబంధన చేసుకొందుమనియు అనుకొంటిమి. ఇప్పుడు నీవు యెహోవా ఆశీర్వాదము పొందిన వాడువనిరి. ఎవరు ఈ మాటలు పలికారు? Who spoke verses 26 to 29 and to whom did they speak? అబీమెలెకు. It was King Abimelech of Philistines came to Isaac and he was saying this. ఫిలిష్తీయుల రాజుకి ఇశ్రాయేలు జనాంగానికి పడుతుందా? Do you think, Philistines and Israel are sworn enemies. They are at loggerheads. కానీ ఫిలిష్తీయుల రాజు అబీమెలెకు ఎందుకు ఇస్సాకు దగ్గరకు వచ్చాడు? But why did the Philistine king Abimelech came to Isaac? నువ్వు దేవునికి యథార్థత కలిగి దైవభక్తి కలిగి నువ్వు ఉన్నావనుకో, నీ శత్రువైనా కూడా దిగి నీ దగ్గరికి రావాల్సిందే. If you have this upright character and godly devotion, that means if you are at peace with God, God will make even your enemies to be at peace with you. You have to please the Lord. Simple. అక్కడ 26th verse లో చూస్తే అతను ఇస్సాకు అంటాడు, మీరు నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారని అడుగుతాడు. In verse
27 he says, and Isaac said to them, why have you come to me, since you hate నా me and మీద have sent me away? పగపెట్టి మీ యొద్ద నుండి నన్ను పంపివేశారు కదా. In verse 27, why have you come to me, since you hate me and have sent me away from you? నా మీద పగపెట్టి మీరు పంపించారు కదా, మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చారు నా దగ్గరికి అని అడుగుతాడు. Isaac is asking them, why did you come back to me? You hated me so much. అతను ఏమంటాడు, ఎవరండి అబీమెలెకు? ఎవరు? ఫిలిష్తీయుల రాజు. Who was Abimelech? Abimelech was the king of the Philistines. అలాగే జోషయ్య దగ్గరికి వెళ్ళింది ఎవరు? నెకో, ఐగుప్తు రాజు. Even Pharaoh, Necho, the king of Egypt, had gone to Josiah. అలాగే వీళ్ళందరూ కూడా ఫిలిష్తీయుల రాజులే. All these are the king of the Philistines. వీళ్ళందరూ కూడా ఎలాగ సపోర్ట్ చేశారు చూడండి. ఎందుకు సపోర్ట్ చేశారు వీళ్ళు? Why should they support? They are enemies, but see, look at the way they are stepping. శత్రువులు. దేవుడికి తెలియని అవసరం లేదు. శత్రువులకు కూడా మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు దేవుడు మీకు తోడై ఉన్నారని మీ ప్రవర్తనని, సుబుద్ధి ప్రవర్తనని బట్టి వాళ్ళు గుర్తించగలుగుతారు. But even the enemy will identify that God is there with you. తర్వాత మేము నిన్ను ముట్టక నీకు మేలే తప్ప మరేమియూ చేయక నిన్ను సమాధానంగా పంపివేసితిమి కనుక నీవును మాకు కీడు చేయకుండానట్లు మీతో నిబంధన చేసుకుంటానికి వచ్చాము అని అంటున్నాడు. ఎందుకు నిబంధన చేసుకుంటానికి వచ్చాడు? Why did Abimelech and the other king, ఇస్సాకును చూసి భయపడా? Was it because they were scared of Isaac? దేవుడు ఏ మనిషి జీవితాన్నైనా ఎలాగైనా మార్చగలుగుతాడు. God can transform any person's life and a situation. అందుకనే దేవుడికి భయపడి ఇస్సాకుతో సమాధానం పొందుకుందాము అని చెప్పి వచ్చాడు. Abimelech knew that the Lord God was there with Isaac, and primarily because of that reason, because God was with Isaac, they came to make a covenant with Isaac. ఇస్సాకు ఎలాగ ఆశీర్వదింపబడ్డాడో అబీమెలెకు చూశాడు. Abimelech clearly, distinctly knew how God అతను అభివృద్ధి చూశాడు. Isaac. He saw his అవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టాడు. and he was able to remember and identify everything. కాబట్టి దేవుడు ఇస్సాకుకు తోడుగా ఉన్నాడని అబీమెలెకు శత్రువు కూడా గుర్తించాడు. And Abimelech came to him from Gerar, and even the enemy knew about Isaac. గొడవలకి వెళ్లకుండా, కీడు తలపెట్టకుండా సమాధానం కలిగి సందు చేసుకోవాలని వెళ్ళాడు. Now he went not to fight with Isaac, but to have peace with Isaac. ఇక్కడ ఏం కనబడుతుంది? What can you see here? ఇస్సాకు దేవుని మాట యందు విశ్వాసం ఉంచి విధేయుడు అగుట వలన పరరాజ్యంలో కూడా బహుగా ఆశీర్వదింపబడ్డాడు. What you can clearly see is Isaac was in a no man's land. He was in enemy's land. There also the king was favorable. That's purely because ఇప్పుడు అపోస్తలుడు పౌలు ఎలా ఉన్నాడు, దావీదు ఎలా ఉన్నాడు, యాకోబు ఎలాగ ప్రవర్తించాడు, ఇస్సాకు ఎలా ప్రవర్తించాడు, ఒక్కసారి మీరు ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించండి. ఇప్పుడు మీ జీవితం ఏంటి? ఇప్పుడు now how did Paul, David, Jacob, Joshua, Isaac, how did they all behave? See your life also. అలాగే జెనసిస్ 19:29 చూడండి. జెనసిస్ 19:29 ఆదికాండము 19వ అధ్యాయము 29వ వచనము. దేవుడు ఆ మైదానపు పట్టణములను పాడు చేసినప్పుడు దేవుడు అబ్రహామును జ్ఞాపకము చేసుకొని లోతు కాపురమున్న పట్టణములను నాశనము చేసినప్పుడు ఆ నాశనము మధ్యన లోతు నశించకుండా అతన్ని తప్పించెను. Verse 29, I came to pass when God destroyed the cities of the plain that God remembered Abraham and sent Lot into దేవుడు the midst of Lot. అబ్రహాముని జ్ఞాపకం చేసుకున్నారంటే దేవుడికి మీరు గుర్తున్నారా? God remembered Abraham. Does God remember you? ఎవరు యథార్థత కలిగి దైవభక్తి కలిగి ఉంటారో వాడు దేవునికి బాగా ఎరికైన వాడే. అంటే దేవుడికి బాగా ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అని అర్థం. Now a person who is pleasing the Lord and walking in the ways of the Lord, that person is like a VIP in God's sight. God will remember that person. అలాగే యోసేపు జీవితం కూడా చూద్దాము. Let us see Joseph also. యోసేపు జీవితం కూడా ఎలా మలుపు తిరిగింది అన్నది కూడా చూద్దాము. Let's see how Joseph life. జెనసిస్ 39:5. ఆదికాండము 39వ అధ్యాయం 5వ వచనం. జెనసిస్ చాప్టర్ 39:5. అతడు తన ఇంటి మీదను తనకు కలిగిన అంతటి మీదను అతను విచారణకర్తగా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమిత్తము ఆ ఐగుప్తుయుని ఇంటిని ఆశీర్వదించెను. యెహోవా ఆశీర్వాదం ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమస్తము మీదను ఉండెను. Now if you read Genesis chapter 39, read verse 4 and 5 onwards. Verse 5. So it was from the time that he had made him overseer of his house and all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake, and the blessings of the Lord was on all that he had in the house and in the field.
యోసేపు ఎవరు తెలుసండి? Who was Joseph? ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ. He was a man of integrity. యథార్థ కలిగిన వ్యక్తి ఆయన. ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ ఫర్గివ్నెస్. క్షమించే లక్షణాలు ఉండింది ఆయనలో. He was a man of forgiveness. ఎంత యథార్థపరుడు, ఎంత క్షమించే గుణము ఉంది మీకుందా? He was an absolute upright person. He had the attitude of forgiving for what ఇప్పుడు God మీకు was done to him. చెప్పిన వాళ్ళందరినీ ప్రతి మనిషి హృదయంతో మాట్లాడే మనుషుల గురించి చెప్పాను మీకు. I'm talking about all the people who are blameless and upright in their heart. అలాగే జెనసిస్ 39:2 ఒకసారి చూడండి. ఆది కాండము 39వ అధ్యాయము 2వ వచనం. జెనసిస్ 39:2. యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వర్ధిల్లుచు తన యజమానునకు ఆ ఐగుప్తీయుని ఇంటి నుండెను. Genesis 39:2. The Lord was with Joseph and he was a successful man and he was in the house of his master the Egyptian. ఎప్పుడు నుండి ఉన్నాడు తెలుసా? You know, since when he is ఎన్నో కష్టాలు, ఎన్నో బాధలు అనుభవించాక ఇది దొరికింది అతనికి. Do you think he had to struggle and get this position? అసలు ఈ యోసేపు ఉన్న బాధ తెలుసా అతను మీకు? You know what all struggles Joseph had gone through? యోసేపుకు వాళ్ళ నాన్న అంటే చాలా ఇష్టము. Joseph used to love his father Jacob. అతన్ని ఈ బ్రదర్స్ అందరూ కూడా అతను అమ్మేస్తారు. And Jacob's other sons, that is the brothers of Joseph, will sell Joseph as a slave. అంటే దేవుని నడిపింపులో తండ్రి నుండి ఇతను దూరమయ్యే పరిస్థితి ఎదురైంది. Now in God's way of making a person walk, he was separated from the earthly father. ఇది ఏంటంటే దేవుడి చిత్తంతో జరిగింది. కానీ అతను తండ్రి నుండి వెళ్ళిపోయానని బాధపడ్డాడే గాని వాళ్ళ బ్రదర్స్ మీద ఎవ్వరి మీద ద్వేషం గాని పగ గాని ఏది పెట్టుకోలేదు. నన్ను అంటాడా, నన్ను అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా, నా ఇంటెన్షన్ అది కాదు కదా అని డైలాగ్స్ వాడలేదు ఇక్కడ. Joseph did not have any condemnation or anger against his brother because he knew it was God's plan, though he was separated from his father at a very young age. కాబట్టి ఒక్కడే మీకు నేర్పిస్తున్నా, నువ్వు ఎలా ఉన్నావో చూసుకో అంటే ఎదుటి వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ కాదు, నీ ఇంటెన్షన్ ఎలా ఉందో చూసుకోవాలి. How are you? What are your intentions? See yours, not about others. కాబట్టి మనం మాట్లాడే మాటలకి మన ప్రవర్తనకి కనెక్షన్ దొరకాలి. ప్రవర్తనకి Your behavior, your speech and your conduct should be parallel running. They should not be opposite. ఆడియోకి వీడియోకి మీకు కనెక్షన్ సరిగ్గా లేదనుకోండి, అది చూసినా ఒకటే చూడకపోయినా ఒకటే. When you're watching a movie, if there is a mismatch between audio and video, do you feel like seeing it? అలాగే మీరు మాట్లాడే దానికి మీ ప్రవర్తనకి కూడా కనెక్షన్ ఉండాలి. Therefore, the way you speak and the way you put it in action, both should be continuous, simultaneous. కాబట్టి దేవుని నడిపింపులో ఎప్పుడు ప్రతి మనిషి ఉండవలసింది అంటే ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ లో ప్రతి మనిషి ఉండాలి. Therefore, every person should be in God's plan. దేవుడి ప్రణాళికలోనే ప్రతి వ్యక్తి నువ్వు ఉండాలి. దేవుడి ప్రణాళికలో ఉన్నావు అని అంటే ఉండిన మనిషి తప్పకుండా యథార్థత, దైవభక్తి కలిగి ఉంటాడు. But if you are walking in the plan of God, that person will have uprightness. And ఆ మనిషి డైవర్ట్ అవ్వడు, అటు ఇటు తిరగడు. he will not be distracted. He will not be diverted. ఎందుకంటే He will be విల్ ఆఫ్ clear. గాడ్ లో ఉంటాడు. Because he is in the absolute will of God. అందుకనే ఇది యోసేపుని అమ్మేసిన తర్వాత కూడా అతను విల్ ఆఫ్ గాడ్ లోనే వెళ్ళాడు. So even when Joseph was sold as a slave, which was very difficult to digest, he was walking in the will of God. అందుకనే పర్ఫెక్ట్ విలులో అతను ఉన్నాడు. That's the reason he was there in the perfect will, not in కానీ the చాలా permissive మంది will. అలా ఉండరు. But many of them are not like that. ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఒక్కలుంటే ఇక్కడ విల్ ఆఫ్ గాడ్ వచ్చేసరికి వాళ్ళు విల్ కోరుకుంటారు. They want to do the plan of God, but they walk in their own plans and their own will. పర్ఫెక్ట్ విల్ అంటారు కానీ పర్మిసివ్ విల్ అని వాళ్ళకి తెలియదు. They think that they're walking in the perfect will, but they do not know that they were in the permissive will. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఓన్ విల్ లో ఉన్నారని వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వరు. వాళ్ళు They don't realize that they are walking in their own ways and own will. కాబట్టి ఎప్పుడో నువ్వు ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ లో ఉంటూ మధ్యలో తప్పులు చేసావు అనుకో, నువ్వు మళ్ళీ కొత్త జీవితం నువ్వు జీవించాలి. నువ్వు ఎప్పుడో ఉన్న దేవుడు ఎంచుకున్నారనేది లెక్క ఉండదు. It's not about- పడుతుంది అది. It's not when you are called by God. It's not once upon a time you are in the plan of God. What about today? If you get diverted on many occasions, do you think you're walking right in the plan of God? యోసేపుని అసలు చంపాలనుకున్నారు. The plan of the brothers of Joseph was to kill Joseph. కానీ వాళ్ళు ఏమంటారు, మన రక్తమే కదా, మనం ఎందుకు చంపుతాము, మనం అమ్మేద్దామా అని చెప్పి వాళ్ళు ఫస్ట్ మిద్యానీయులకు అమ్మేస్తారు. ఆ మిద్యానీయులు తీసుకెళ్లిపోయి ఐగుప్తీయులకి ఇష్మాయిల్కి అమ్మేస్తారు. ఇష్మాయిలు తీసుకెళ్లిపోయి ఐగుప్తీయులకు అమ్మేస్తారు. అలాగా ముగ్గురికి అమ్మబడతాడు అతను. The plan of the brothers was to kill Joseph, but one of the brothers of Joseph will say, no, let's not kill him, but let him sell as a slave. First he was sold as a slave to Midianites and then to the Ishmaelites, and then the Ishmaelites will send to Potiphar, the Egyptian.
అలాగా అతను ఐగుప్తులో దిగాడనమాట. That's how Joseph enters into Egypt. అంటే దేవుడు పెర్ఫెక్ట్ ప్లాన్ ని అతను జరిగించాడు, విల్ ఆఫ్ గాడ్ లాగా జరిగించాడు. అక్కడ మర్మరింగ్ గ్రమ్లింగ్ చేయలా. It was the plan of God. Joseph identified that there was no complaining and murmuring when he was walking in the plan of God. అతను అలాగే జరిగించాడు కాబట్టి దేవుడు అతనికి తోడుగా వెళ్ళారు. God was with Joseph. The reason is because he was an absolute obeying to the instructions God was giving him. అలా వెళ్ళారు కాబట్టి యెహోవా అతనికి తోడై ఉండెననియు అతడు చేసినదంతయు అతని చేతిలో యెహోవా సఫలం చేసిననియు అతని యజమాని చూడగలిగాడు. And in verse 3, and his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all he did to prosper in his hand. అంటే ఎక్కడ దిగాడో అక్కడ అతనికి శ్రమ లేదు, చూసారా? So wherever he was living or he was dwelling, there was no struggle in his life because God was with him. దేవుడు ప్రణాళికలో మీరు ఉన్నారంటే If you are మీ God's లైఫ్ plan, ఇక్కడే ఉంటది కానీ ఇక్కడ దాస్యత్వంలో ఉండదు. if you are shooting to the perfect plan of God, if you're walking in the perfect will of God, your life will be in a higher position, not like a slave, not struggling. అందుకనే ఈ పొజిషన్ అతను ఐగుప్తు దేశంకి రావడంతోనే వెంటనే అతను ఈ పొజిషన్ లోనే పెట్టారు అక్కడ. Though he was sold as a slave unto the land of Egypt, God did not keep him in a low state. Let us see Genesis 37:27. ఆదికాండము 37వ అధ్యాయము 27వ వచనము. ఈ ఇష్మాలీయులకు వానిని అమ్మివేయుదుము రండి, వాడు మన సహోదరుడు, మన రక్త సంబంధి గదా, వానికి హాని ఏమీ చేయరాదని తన సహోదరులతో చెప్పెను. అందుకు అతని సహోదరులు సమ్మతించిరి. Come and let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him, for he is a brother and of flesh, and his brothers listen. This was told by Judah, one of కదా the ఇప్పుడు brothers. 36 verse చదవండి. Now read verse 36. 36వ వచనం. మిద్యానీయులు ఐగుప్తునకు అతనిని తీసుకొని పోయి ఫరో యొక్క ఉద్యోగస్తులను రాజు సంరక్షక సేనాధిపతి అయిన పోతీఫరకు అతనిని అమ్మివేసిరి. Now the Midianites had sold him in Egypt to Potiphar, an officer of Pharaoh and the captain of the guard. అంటే ఆ పోతీఫర్కు అమ్మేసిన తర్వాత అతను తన ఇంటి మొత్తానికి కూడా అతన్ని అధిపతిగా నిలబెట్టాడు. The moment he was sold to Potiphar, Potiphar saw the exaltation in Joseph's life, and he made him as a lord of all this household. కానీ యోసేపును అమ్మేసినప్పుడు కూడా బ్రదర్స్ ఇలా చేశారని బాధ కన్నా తండ్రి దగ్గర నుంచి వచ్చాడనే బాధ అదొక్కటే ఉంది అతనికి. Joseph was not concerned that his brothers had behaved like that, but more worry was that he was separated from కానీ his father. అతనిలో ఒక మంచి క్వాలిటీ ఉంది. But he had again a ఆ wonderful character. బాధలో కూడా దేవుని మీద నమ్మకం పెట్టుకుని ఉన్నాడు. Even in his struggles, even in difficult situation, he did not lose his faith. He did not lose his focus from God. అందుకని అతడు కష్టపడకుండానే దేవుడు అతన్ని వర్ధిల్ల చేశారు. That's the reason he did not have any struggle. He was growing in his. కష్టపడకుండా అతన్ని దేవుడు వర్ధిల్ల చేశారంటే చూడండి. He was escalating without strain in his life. జెనసిస్ 39:21 చూడండి ఒకసారి. ఆదికాండము 39వ అధ్యాయము 21వ వచనం. జెనసిస్ చాప్టర్ 39 వర్స్ 21. అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడయ్యుండి అతని యందు కనికరపడి అతని మీద ఆ చెరసాల యొక్క అధిపతికి కటాక్షము కలుగునట్లు చేసెను. Genesis 39 verse 21. When Joseph was thrown into prison, this is what happened. But the Lord was with Joseph and showed him mercy, and he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. అతని మీద ఒక నింద వేసి అపనింద వేసి జైల్లో పెట్టినా కూడా అతను ఒక్కసారి కూడా నేను నిజం పలుకుతున్నాను, నేను ప్రూఫ్ చేస్తాను, నేను ఇలా మాట్లాడలేదు, పోతిఫర్ భార్య ఈ తప్పు చేసింది, అసలు ఒక్క మాట పలకలేదు, కామ్గా వెళ్లి జైల్లో కూర్చున్నాడు. Though Joseph was falsely implicated and accused, and he was thrown into the prison, he did not have to prove his innocence. He did not ఇక్కడ say, I మీకు want to prove. మనుషుల మైండ్ సెట్ చూపిస్తాను. I will also show you the mindset of the men, how they had behaved. ఇక్కడ యోసేపు ఎంత జరిగినా కూడా ఇతను జైలుకి తీసుకెళ్లినా కూడా అక్కడ జైల్లో ఉన్న అందరి ఖైదీలని చూసుకుంటానికి ఇతను మళ్ళీ అక్కడ కూడా అధిపతిగా పెట్టారు. అక్కడ Even though Joseph was thrown into the prison, the favor of Lord was so much upon Joseph that the prison head made Joseph as the head of all the prison. The keeper of the prison committed everything in Joseph's అంటే hands. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ స్థాయిలోనే ఉంచారంటే అతను యథార్థమైన ప్రవర్తన కలిగి దైవ భక్తి కలిగి క్షమించే మనస్తత్వం అండి. హృదయం అంటే మ్యాన్ ఆఫ్ ఫర్గివ్నెస్ అంటే అతని హృదయం ఎప్పుడు క్షమించే మనస్తత్వంతోనే ఉంటారు. విసుగు
ఇరిటేషన్ అట్లాంటివి ఉండవు అక్కడ వాళ్ళకి. One of the primary good characteristics that we see in Joseph was he was a man of forgiving attitude and tendency. He did not have any complaining and murmuring in his heart, telling that what happened to him and how he was implicated. 39:6. ఆది కాండము 39వ అధ్యాయం 6వ వచనం. జెనసిస్ చాప్టర్ 39:6. అతడు తనకు కలిగిన అంతయు యోసేపు చేతికి అప్పగించి తాను ఆహారం తినుట తప్ప తనకి ఏమి ఉన్నదో ఏమి లేదో విచారించిన వాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును సుందరుడునై ఉండెను. Genesis 39:6. Thus Potiphar left all that he had in Joseph's hand, and he did not know what he had except for the bread which he ate. Now Joseph was handsome in form and appearance. ఇక్కడ పోతిఫర్ని మెచ్చుకోవచ్చు కదా. Can't we appreciate Potiphar here? ఎందుకంటే ఇతను ఒక నమ్మకంతో అతనికి ఇచ్చిన తర్వాత అతను ఏం చేశాడా అని చెప్పి ఎక్కడ పాయింట్ అవుట్ చేయలేదు. The good thing about Potiphar was when he entrusted Joseph with the job, he didn't have to come and check or introspect and see whether he was అది ఏం చేసావు ఇదేం చేసావు ఇక్కడ కనిపించట్లేదు అంటే ఏది అడగలేదు. He did not question Joseph's integrity. He did not doubt him at all. అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపు చేతికి అప్పగించి అతను వచ్చి తిని వెళ్ళేవాడు, అంతేగాని మిగతా ఏవి పట్టించుకునేవాడు కాదంట. అంతా అతను ఎందుకంటే అతను తెలిసింది దేవుడు తనకి తోడుగా ఉన్నాడు, ఇతని వల్ల నేను ఆశీర్వదింపబడుతున్నానని పోతిఫర్ గుర్తించాడు. Potiphar was able to identify that the Lord was there with Joseph. That's the reason he came only to have bread. He was not bothered about the affairs when it comes to the house. అలాగే 9th verse చూడండి. It was 9. 9వ వచనము. నీవు అతని భార్య అయినందున నిన్ను తప్ప మరి దేనిని నాకు అప్పగింపక ఉండలేదు. కాబట్టి నేను ఎట్లు ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కట్టుకొందునని తన యజమాని భార్యతో అనెను. మరలా చదవండి ఇది. Verse 9. There is no one greater in this house than I, nor has he kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Read this verse again. 9వ వచనము. నీవు అతని భార్యవైనందున నిన్ను తప్ప మరి దేనిని నాకు అప్పగింపుక ఉండలేదు. కాబట్టి నేను ఎట్లు ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కట్టుకొందునని తన యజమాని భార్యతో అనెను. ఇక్కడ కాబట్టి ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యము చేసి దేవునికి విరోధంగా పాపము కట్టుకొందునని అన్న పదముందు చూసారు, అక్కడ దేవుని గణపరిచాడు అతను. Now when Joseph was enticed by Potiphar's wife to lie with her, this is what Joseph had to say. Look at this second half of verse 9. How then can I do this great wickedness and sin against God? That means he was glorifying God there. ఇతను దేవుని గణపరిచాడు కాబట్టి పోతిఫర్ భార్య ఎలాగైనా ఉండని, కానీ అక్కడ ఎవరిని గణపరిచాడు అదే పరిస్థితి ఈ లోకంలో ఉన్న మనుషులకు వస్తే ఎలా తీసుకుంటారు? Forget about Potiphar's wife's behavior towards Joseph, but look at the way Joseph was confessing that he didn't want to do any wickedness. పోతిఫర్ భార్య ఎంతో అందగత్తె. Even Potiphar's wife was good looking. ఎంతో అందగత్తె. అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఈ లోకంలో వస్తే మనుషులు ఎలాగ తీసుకుంటారు, కానీ ఇక్కడ యోసేపు ఎలా తీసుకున్నాడు? Now, in the same situation, if it arises to any common person, he wouldn't have behaved like how Joseph would have behaved. అది మామూలు టెంప్టేషన్ కాదు అక్కడ వచ్చినది. It was not an ordinary temptation because she was coming on. అలాగా ఎన్ని టెంప్టేషన్స్ ఈ లోకంలో ఉంటాయి. This is one type of temptation. There are so many temptations that we all have to go తప్పని through. నాకు తెలుసు, కానీ ఇలాగ వెళ్లాల్సి వచ్చింది, ఇలా చేశాను, ఇలా మాట్లాడడం తప్పని నాకు తెలుసు, ఈ డైలాగులు వాడతారు. ఇవన్నీ డిలీట్ చేశాను మీ డిక్షనరీలో నుండి. Many people will say, I know it is wrong, but what to do? Situation was not favorable. I had to react. I behaved like that. Remove all this from your dictionary, telling that knowing this, you're still sinning is not right. అంటే భయంకరమైన సమస్య వచ్చినప్పుడు దేవుని గణపరిచాడు కాబట్టి అతను దేవుడి దృష్టిలో అంగీకరింపబడ్డాడు. In a very tempting situation, he was glorifying God, telling that how can I sin against God? God is watching me. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రెజెంట్ చేస్తే అక్కడ యోసేపుకి ఒక సమస్య వచ్చింది, అది ఓవర్కమ్ చేయాలి అతను. That was not an ordinary situation. Joseph had to face the challenge and overcome the situation. ఇది భార్యాభర్తలు బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. Remember, every husband, every wife, listen to this very carefully. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. You have to remember this and acknowledge this. ఎందుకంటే ప్రతి విషయంలోనూ దేవుణ్ణి గణపరచాలి. Because in all ways we have నా to భార్య glorify నాకు God. నచ్చలేదు, నా భర్త నాకు నచ్చలేదు, ఇదేమీ లేదు, దేవుడి చిత్తంతో మీ ఇద్దరు ఒకటయ్యారు, ఇంకా ఈ నచ్చలేదు అని అంటే ఇంకా ఏదైనా తోటకి వెళ్ళిపోవాలి. పాము అంటది చూసారా, మీరు చావనే చావరు అని చెప్పుద్ది. Now,
Whether you cannot make a statement, I don't like my wife, I don't like my husband. God has brought you together. It is imperative that you have to live a holy life. Otherwise, you will be going back to the days of Adam and Eve in the land of Eden. What happened in Eden? ఏముంది మీరు చావనే చావరని ఆ పాము చెప్పుద్ది. Because the దేవుడు ఏమన్నారు, నువ్వు తిన్న దినమున నువ్వు చస్తావు అని అన్నారు. What did God say? God says, the day you eat, you will die. But the serpent was manipulating. God's were telling, you shall surely not die. రెండు, ఇట్టి ఘోరమైన దుష్కార్యం చేసి దేవునికి విరోధంగా ఎలా పాపం చేస్తాను. రెండు చూడండి, అంటే దేవుని దృష్టి మనుషుల దృష్టి రెండు కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ. You can see in God's sight and man's sight. In second half, he says, how then can I do this grave wickedness and sin against God? ఇక్కడ ఏంటి, ఆమె యోసేపుకు వ్యతిరేకంగా భర్తకు అబద్ధాలు చెప్పి అతడు చెరసాల్లో ఉండేటట్టు చేసింది. ఎలా అబద్ధం చెప్పిందో చూడండి. ఈ అబద్ధాలకి తల్లి నమ్మేస్తుంది కూతురు విషయంలో, భర్త నమ్మేస్తాడు, చుట్టుపక్కల నమ్మేస్తారు. ఈమె చెప్పిన విధానం చూడండి ఒక్కసారి. But what happened to Potiphar's wife? She had falsely accused Joseph, manipulated everything and put Joseph into a tight situation. Even today also many people, they believe whatever the daughters tells to the mother or whatever the spouses tell to one మీకు another. తెలీదు, ఇండప్తి ఏం జరుగుతుందో తెలీదు, మీరు పై పైన చూసి నమ్మేస్తున్నారు. మీరు It will be a coincidence and you tend to believe and you believe whatever they are. నేను నమ్మడం వల్ల మీరు ఎవరిని ఇక్కడ మీరు రక్షించాలి గాని మీరు పై పైన సిచ్యుయేషన్స్ చూసుకుంటూ ఉన్నారనుకో, టెంపరీ బాగుంటదేమో, తర్వాత నుంచి మీరు కూడా గెంటేస్తారు బయటికి. If you look at superficial situations, it is not going to solve your problems. You will మీరు అనుకోవచ్చేమో, నాకు పెద్ద జాబ్ ఉంది, నాకేమీ లేదని. దేవుడికి ఎంతసేపు పడుతుంది ఒక్కసారి అది తీసేయడానికి. Your confidence may be your job or your money or your status, but how long will it take for God to remove that from you? మరి ఏమైంది ఇక్కడ, ఇతను ఏ తప్పు చేయకుండానే వెంటనే జైల్లో వేసేస్తారు యోసేపుని తీసుకెళ్లి. What happened? They believed Potiphar's wife instead of asking Joseph and they put him in jail, in prison. ఇప్పుడు యోసేపు కూడా అదే ప్రాబ్లం వచ్చింది. అతను వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడా? That's what happened to Joseph. Did he run away from the situation? మరి మీరందరూ ఎందుకు వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారు? Then why are you running away from your ఎలాగ situation? డిసిషన్ తీసేసుకుంటున్నారు? How can you be so rash in your decision? ఇక్కడ అతను ఏమన్నాడు, నేను దేవుడికి విరోధంగా ఎలా పాపం చేస్తాను అని అన్నాడు. He said, how can I sin against God? చూడండి జెనసిస్ 39:11-18 పోతిఫర్ భార్య ఎలా మాట్లాడిందో చూడండి. Let us see the way Potiphar's wife spoke from Genesis chapter ఎవరి దగ్గర? 39, భర్త 11 to 18. దగ్గర. ఆదికాండము 39వ అధ్యాయము 11 నుంచి 18 వచనం వరకు. 11వ వచనము. Genesis chapter 39 verses 11 to 18. Let's see how Potiphar's wife was giving wrong information to Potiphar. అట్లుండగా ఒకనాడు అతడు, అందరూ చదవండి. I want everybody to read this. అట్లుండగా ఒకనాడు అతడు తన పని మీద ఇంటి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటి మనుషులలో ఎవరనూ అక్కడ లేరు. అప్పుడు ఆమె అతని వస్త్రము పట్టుకొని తనతో సైనింపమని చెప్పగా అతడు తన వస్త్రమును ఆమె చేతిలో విడిచిపెట్టి తప్పించుకొని బయటికి పారిపోయాను. ఆపేసేయండి. ఈ 11-12 వచనాల్లో లోపలేం జరిగిందో బయట వాళ్ళకి తెలుసా? In verses 11 and 12, whatever was happening in the house between Potiphar's wife and Joseph, do the people know about it? Because nobody was there. ఈమె లోపల ఏమి జరిగిందో బయట వాళ్ళు ఎవరికి తెలీదు. Now their situation also is the same. The outside people did not know what happened in the house. మీకే చెప్తున్నాను, మీకు అన్ని కూడా కరెక్ట్ గా చెప్పారు, అన్ని నిజాలే చెప్పారని మీకేలా తెలుసు? How do you know what was spoken to you was only truth and absolute truth? It cannot be the truth at all. నేను మీకు నేర్పిస్తున్నాను ఇది. I am teaching you certain important. దీని వల్ల అనేక మందిని కాపాడతారు, కొన్ని కుటుంబాలు నిలబెడతారు. మీరు You can save so many people and so many families. ఈ 11 and 12 వర్సెస్ ఎక్కడ జరిగింది? లోపల 4 గోడల మధ్యలో జరిగింది. అక్కడ ఎవ్వరూ లేరు. Verses 11 and 12, nobody was there except Potiphar's లోపల wife. ఏం జరిగిందో మీకు తెలియదు. బయటకు వచ్చింది జరిగింది చూసి నాకంటూ ముందు జరిగిందని అంటారు మీరు. Now you do not know what had happened, but the way you put it across is as if it happened right under your nose. సో 13th వర్స్ చదవండి. Verse 13 now. 13వ వచనం. అతడు తన వస్త్రమును ఆమె చేతిలో విడిచి తప్పించుకొని పోవుట ఆమె చూచినప్పుడు తన ఇంటి మనుషులను పిలిచి, చూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి చేయుటకు ఒక హెబ్రూయుని మన యొద్దకు తెచ్చి ఉన్నాడు. నాతో సైనింపవలెనని వీడు నా యొద్దకు రాగా నేను పెద్ద కేక వేసి తిని, నేను బిగ్గరగా కేక వేయుట వాడు విని నా దగ్గర తన వస్త్రమును విడిచిపెట్టి తప్పించుకొని బయటికి పారిపోయినని వారితో చెప్పి, అతడు అతని యజమానుడి ఇంటికి వచ్చే వరకు అతని వస్త్రము తన దగ్గర ఉంచుకొనెను. ఏమైంది అక్కడ? 16th వర్స్ లో ఏముంది? What is there in verse 16? So she kept his garment with her until his master came home. భర్త వచ్చే వరకు కూడా అతని వస్త్రాలు పట్టుకుని కూర్చుంది.
Joseph had to leave the garment and run out of the house. So what did this Potiphar's wife do? She was holding on to Joseph's garment and holding and speaking. మీ లైఫ్ లో కూడానండి ఏదైనా సరే న్యాయాలు జరగకుండా చూసారనుకో, ఒక నిర్దోషిని కష్టపెట్టి అనవసరంగా అబాండాలు వేసినట్టు జరుగుతుంది. When you blame a person falsely, it's not correct. ఒకరు కొట్టొచ్చేమో, ఒకసారి కొడితే దెబ్బ తగ్గిపోతుంది, కానీ నోట్లో నుండి వచ్చే మాట జీవితాంతం గుర్తుంటది. The more difficult is the words that is coming out of a person's mouth, it will hurt more worse than hitting them చేత్తో physically. కొట్టిన దెబ్బ కన్నా నోటుతో కొట్టిన దెబ్బలు చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటది. మనకేం పోయింది, మనం ఏం చెప్తాము? నువ్వు ఏం చేసావో నువ్వు చెప్పవు, వాళ్ళు ఏమన్నారో చెప్పుకుంటావు నువ్వు. The hurt that is coming from the words are more powerful than the physical hurts. You tend to believe everything. ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఈమె ఏం చేసిందో చెప్పలేదు. అతను పారిపోవడం చూసి అందరికీ ఎట్లాగా ఎగతాళి అయిపోతుందేమోనని వెంటనే అతని మీద బ్లేమ్ వేయడం మొదలు పెట్టేసింది. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ నమ్మేస్తున్నారు అక్కడ. Now Potiphar's wife was clearly about to be exposed, so she had to hold on to garment of Joseph because he ran away. She created a situation. భార్య భర్తలు అనేక చిన్న సమస్యలు ఉంటాయండి. Husband wife, there will be strife and there will be little quarrels. జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టును అంది. జ్ఞానవంతురాలు ఎప్పుడు కూడా తనను భద్రం చేసుకుంటూ, తన నోరుని జాగ్రత్త పెట్టుకుంటూ, తన ఇంటి వారిని కాపాడుకుంటూ ఉండాలి గాని ఎప్పుడు కూడా నీది నాది అన్న పదము, నువ్వు నేను అన్న పదము ఇంట్లో వచ్చింది అనంటే మీ భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఒకరని దేవుడు చెప్తున్నారు, కానీ మీ ప్రవర్తన రెండు శరీరాలుగా చూపిస్తుంది. A wise woman builds her house, but instead when a woman says it is yours and husband says it is mine, whenever there is a difference of telling yours and mine, you are no more two flesh. I mean, you are no more single flesh. You have become two in your thoughts and your మీ attitude. పిల్లలు చూస్తున్నారు మిమ్మల్ని. Your children are observing your character and your... అలా ఎంతకాలం? How long this is going to continue? 17వ వచనం. Verse 17. అప్పుడు ఆమె తన భర్తతో ఈ మాటలు చొప్పున చెప్పెను, నీవు మన యొద్దకు తెచ్చిన ఆ హెబ్రీ దాసుడు నన్ను ఎగతాళి చేయుటకు నా యొద్దకు వచ్చెను. నేను బిగ్గరగా కేక వేసినప్పుడు వాడు తన వస్త్రము నా దగ్గర విడిచిపెట్టి తప్పించుకుని బయటికి పారిపోయినను. Verse ఇలాగా 17. చాలా మంది మీ దగ్గరకు వచ్చి ఎన్నో చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు. వాళ్ళ వర్షం చెప్పరు, పక్కన ఎదుటి వారు ఈ వర్షన్ ఏం జరిగిందని చెప్పరు, మీ వర్షనే చెప్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పే విధానం చూస్తే ఎవరైనా నమ్మే విధంగా చెప్తారు. Now this is how in verse 17 Potiphar's wife was telling wrong things. 19 and 20 వర్సెస్ చూడండి. Read verse 19 and 20. 19-20 వచనములు. కాబట్టి అతని యజమానుడు, ఇట్లు నీ దాసుడు నన్ను చేసినని తన భార్య తనతో చెప్పిన మాటలు వినినప్పుడు కోపముతో మండిపడి అతనిని పట్టుకొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడి చెరసాలలో వేయించెను. అతడు అక్కడ చెరసాలలో ఉండెను. నేను చెప్పుడు మాటలు వినొద్దు, మీ చేతులతో మీ పిల్లల లైఫ్ పాడు చేయొద్దు. ఎఫిషియన్స్ 5:15 and 18. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 15-18 వచనములు. ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 5 వర్సెస్ 15 and 18. దినములు చెడ్డవి గనుక మీరు సమయమును పోనీయక సద్వినియోగము చేసుకొనుచు అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనడి. ఇందు నిమిత్తము మీరు అవివేకులు కాక ప్రభువు యొక్క చిత్తమేమిటో గ్రహించుకొనడి. మరియు మద్యముతో మత్తులై యుండకుడి, దానిలో దుర్వ్యాపారము కలదు, అయితే ఆత్మ పరిపూర్ణులై యుండుడి. అంటే సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోమంటున్నారు, దుర్వినియోగం చేసుకోమని చెప్పట్లేదు. ఇప్పుడు కూడా దినములు చెడ్డవే కాబట్టి సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి, దుర్వినియోగం చేసుకోవద్దు. అజ్ఞానుల వలె ప్రవర్తించకండి, పోతిఫర్ భార్యలాగా అజ్ఞానుల వలె ప్రవర్తించకుండా. ఇందాక అపోస్తల పౌలు లైఫ్ లో కూడా ఆ అధికారి పౌలు చెప్పిన మాట వినకుండా వాళ్ళ ఇష్టంగా వెళ్లారు చూసారా, అలాగే అజ్ఞానుల వలె ప్రవర్తించొద్దు. అవివేకులుగా ఉండొద్దు, వివేకం కలిగి ఉండండి. కాబట్టి మద్యము మత్తులో అంటే దానికి అర్థం తెలుసా, ఆత్మీయంగా మీరు స్ట్రాంగ్ గా లేరనుకోండి, మందు తాగినట్లు లెక్క. ఎందుకంటే మత్తులో ఉన్నారు కాబట్టి ఏం పలకాలో ఎలా ప్రవర్తించాలో మీకు తెలియదు.
If you're not spiritually strong, that means you are like Colossians drinking 4, wine. 5 and 6. కొలసీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 5-6 వచనములు. కొలెషన్స్ చాప్టర్ 4 వర్సెస్ 5 and 6. సమయము పోనీక సద్వినియోగము చేసుకొనుచు సంగమునకు వెలుపటి వారి ఎడల జ్ఞానము కలిగి నడుచుకొనుడి. ప్రతి మనుషునికి ఎలాగ ప్రత్యుత్తరం ఇయ్యవలనో అది మీరు తెలుసుకొనుటకై మీ సంభాషణ ఉప్పువేసినట్టు ఎల్లప్పుడూ రుచికలదుగాను కృపా సహితముగాను ఉండనియుడి. ఇవి లేకపోవడం వల్లనే మీ జీవితాలు మీరు నాశనం అయిపోవడానికి కారణం ఏంటి తెలుసా అండి? ఇదిగో ఇలాగా ఎలా మాట్లాడాలో, ఎలా ప్రవర్తించాలో, ఎటువంటి మాటలు మాట్లాడాలో మీకు తెలియదు కాబట్టి మీరు ఇరుక్కుపోతున్నారు. You do not know how to speak. That's the reason you're getting stuck, because you're not behaving wisely. ఎందుకంటే జ్ఞానంగా ప్రవర్తించట్లేదు, అజ్ఞానంగా మాట్లాడేస్తున్నారు, లబ్లబ్లబ్ మాట్లాడేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. You are just so rash in your communication. You are not thinking before you could speak. నీ మాట ఉప్పు వేసినట్లు కృపాసహితంగా ఉండాలి అని అంటే నువ్వు యథార్థంగా దైవభక్తి కలిగి ఉంటావు అనుకో, ఏం మాట్లాడాలో రైట్ పాయింట్ ను మాట్లాడతావు. లేదనుకో ఒక పాయింట్ మాట్లాడవలసిన ప్లేస్ లో 10 పాయింట్లు మాట్లాడి వేస్ట్ చేస్తావు టైం అంతా. If you are not behaving wisely, you keep on talking something. Instead of speaking one word, you speak 10 words, which is not at all required. Therefore, your speech should always be seasoned with salt, with grace, that you know how to answer each and every one. అలాగే Acts 7, 9 and 10. అపోస్తల కార్యము 7వ అధ్యాయము 9 and 10. 9-10 వచనములు. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 7 వర్సెస్ 9 and 10. ఆ గోత్రకర్తలు మత్సరపడి యోసేపును ఐగుప్తులోనికి పోవుటకు అమ్మివేసిరు గాని దేవుడు అతనికి తోడయ్యుండి అతని శ్రమల అన్నిటి నుండి తప్పించి దయను జ్ఞానమును ఐగుప్తు రాజైన ఫరో ఎదుట అతనికి అనుగ్రహించినందున ఫరో ఐగుప్తునకును తన ఇంటి అంతటికిని అతని అధిపతిగా నియమించెను. We just now read Acts chapter 7 verses 9 and 10 about Joseph. ఎందుకు ఇట్లా జరిగింది? సంఘపు వెలుపటి వారి ఎడల మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి, తన మాట ఉప్పు వేసినట్లు కృపాసహితంగా ఉంది కాబట్టి అతను ఐగుప్తు దేశం మొత్తంలోనూ అంత మంచి ప్రవర్తన కలిగి మంచి ఆధిపత్యంలో ఉన్నాడు అతను. Now, because Joseph was walking in wisdom towards those who were outside, redeeming the time, his speech was so much seasoned with salt and with grace. That's the reason he was able to behave so well, and he was made as a governor of Egypt. ఒక మనిషికి కోపం వచ్చిందనుకో, చుట్టుపక్కల ఎవరున్నారో గుర్తుండడు. When a person gets angry, he's not bothered about the people surrounding. He has మన to వాళ్ళే be కదా right. అని అంటారు. And then he'll say, my people only, they will understand me. నీ కోపానికి వాళ్ళు మీ వాళ్ళని నీకు తెలుసు, నీ కోపానికి తెలీదే. But your people may know that you are theirs, but your anger doesn't know. నీ కోపానికి తెలియదు వీళ్ళందరూ నీ వాళ్ళని. Your anger doesn't recognize your people. నువ్వు కోపంతో పలికిన మాట నీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు చూసినప్పుడు నువ్వు మాట్లాడిన ప్రతి మాట కూడా వ్యర్థమైపోతుంది, తర్వాత ఎవరు వినరు. Now nobody will tend to believe you later on, because your anger has put you or defamed you. కాబట్టి సంఘము వెలుపట కూడా నువ్వు మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి, మంచి జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి, దైవ జ్ఞానంతో మాట్లాడాలి. Therefore, to all the people outside, you need to walk circumspectly, walk in wisdoms. Your speech should be so much good with grace. ఇలాగ దైవ భక్తి దైవ జ్ఞానం కలిగి నువ్వు ఉన్నావు అనుకో, యథార్థత కలిగి నువ్వు ఎలా ఆశీర్వదింపబడతావో చూడు. Now, I'll show Deuteronomy you how- 28, 3-6. Deuteronomy chapter 28, 3-6. If you behave wisely, if you are upright, if you are having godly wisdom, let me show you how your blessings will follow. Deuteronomy chapter 28 verses 3-6. ద్వితీయోపదేశ కాండము 28వ అధ్యాయము 3-6 వచనములు. నీవు పట్టణములో దీవింపబడుదువు, పొలములో దీవింపబడుదువు. నీ గర్భఫలము, నీ భూఫలము, నీ పశువుల మందలు, నీ దుక్కి ఎద్దులు, నీ గొర్రె మేకల మందలు దీవింపబడును. నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొట్టెయు దీవింపబడును. నీవు లోపలికి వచ్చినప్పుడు దీవింపబడుదువు, వెలుపలికి వెళ్ళినప్పుడు దీవింపబడుదువు. We just now read Deuteronomy chapter 28 verses 3-6. ఇదే ప్రవర్తన ఉండటం వలన యోసేపు ఆశీర్వదింపబడ్డాడు, యాకోబు ఆశీర్వదింపబడ్డాడు, అబ్రహాం ఆశీర్వదింపబడ్డాడు, ఇస్సాకు ఆశీర్వదింపబడ్డాడు, దావీదు ఆశీర్వదింపబడ్డాడు, అలాగే అపోస్తల పౌలు ఆశీర్వదింపబడ్డాడు. Now, because of this wonderful behavior and blessing, we see Paul, David, Jacob, Joshua, Joseph, all these people were blessed, including Isaac. వాళ్ళందరూ శ్రమలు అనుభవించలేదా? Did they not go through tough phases of their life? అనుభవించారు.
They had to ఆ pass. శ్రమల్లో కూడా దేవునికి నమ్మకంగా ఉన్నారు కాబట్టి దేవుడు తోడుగా ఉండి శ్రమల నుండి బయటకు తీసుకొచ్చారు. In all the difficult situations, they were faithful to the word of God and the instructions నీకు from ఎంత God. దేవుడు అంటే ఇష్టమున్నా నీ సమస్యల్లో దేవుడి మీద కన్నా నీ మీద నువ్వు ఆధారపడుతున్నావు, నీ శక్తి మీద నువ్వు ఆధారపడుతున్నావు కాబట్టి దేవుడు నీకు తోడుగా ఉండట్లేదు. God is not with you because you are depending on your own intellectualism. ఎందుకు యోసేపును అక్కడ పంపించారు తెలుసా? Do you know why Joseph was sent to Egypt? ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని కాపాడడానికి అక్కడ It was పంపించారు. purely to save Israel and all the world. చూడండి Psalms 21:6. Psalms 21 verse 6. 21 verse 6. కీర్తనలు 21వ అధ్యాయము 6వ వచనము. నిత్యము ఆశీర్వాద కారకుడుగా ఉండునట్లు నీవు అతనిని నియమించియున్నావు, నీ సన్నిధిని సంతోషముతో అతను ఉల్లసింపజేసియున్నావు. For you have made him most blessed forever. You have made him exceedingly glad with your presence. మీరు ఈ చదివేటప్పుడు మీరు రియలైజ్ అవుతున్నారా? మీకు అండర్స్టాండ్ అవుతుందా? Are you able to realize or able to understand? ఇటువంటి ప్రవర్తన కలిగి ఉండటం వలన నిత్యము ఆశీర్వాద కారకుడుగా ఉండినట్లు నీవు అతన్ని నియమించావు. You have made him, see there are three statements, most blessed forever. That was God who made this person like that. ఎందుకంటే అతను దేవుడు విల్లు అంటే గాడ్స్ ప్లాన్ లో ఉంటూ గాడ్స్ విల్లు జరిగిస్తూ దాన్ని పర్ఫెక్ట్ విల్ చేయడం వలన దేవుడు అతను నిత్యము ఆశీర్వదించే విధంగా అతను నిలబెట్టాడు. దానికి కారణము ఈ మనిషి దేవుడి చిత్తంలో ఉన్నాడు కాబట్టి అతను నిలబడగలిగాడు. Now this person was in the perfect will of God and plan of God. That's the reason God has made this person as a most blessed person and gave him exceeding అందుకే gladness. ఆ దేవుడి సన్నిధిలోను ఈ లోకంలో కూడా ఎంతో సంతోషంగా సమాధానంగా జీవిస్తున్నాడు. That's the reason he is enjoying the presence of God all the days of his life, and his life is filled Psalm with gladness. 72:17. కీర్తనలు 72వ అధ్యాయము 17వ వచనం. Psalms chapter 72 verse 17. అతని పేరు నిత్యం నిలుచును, అతని నామము సూర్యుడు ఉన్నంత కాలము చిగుర్చుచు ఉండును. అతను బట్టి మనుషులు దీవింపబడుదురు, అన్యజనులు అందరూ అతడు ధన్యుడని చెప్పుకొందురు. His name shall endure forever. His name shall continue as long as the sun, and men shall be blessed in him. All nations shall be called him blessed. ఎందుకంటే ఇప్పుడు విన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈయనకి లోబడి ఉన్నారు కాబట్టి. Because all the people are obeying to God. అందుకే ఆయన్ని బట్టి మీ పేరు కూడా నిలబడి ఉంటుంది. As God is blessed, even you are believing in God and walking in the ways of the Lord, you also would be blessed. ఆయన ఎలాగ చిగురుస్తూ ఉన్నారో సూర్యుడు ఉన్నంత కాలం నువ్వు కూడా సంతోషంగా సమాధానంగా జీవించగలుగుతావు. Your name also will continue as long as the sun is there. ఆయన్ని బట్టి మనుషులు ఎందుకు ఆశీర్వదింపబడుతున్నారు? ఆయన చెప్పిన మాట విన్నారు కాబట్టి ఆశీర్వదింపబడుతున్నారు. Why did the Lord bless him? The reason is because they obeyed to God's instructions and voice. అందుకే సమస్త జనాంగము ఆయన మాట వినిన వారందరినీ నువ్వు ధన్యుడవు అని చెప్పగలుగుతున్నాడు. That's the reason the entire world was able, or the entire nations were calling him blessed. కాబట్టి యథార్థత దైవభక్తి కలిగి ఉన్న వారి లక్షణాలు ఇలా ఉంటాయి. This is how a character of a person who is upright శ్రమలో ఉన్నా and కూడా having ఆశీర్వదింపబడతారు. godly devotion. Even in difficult times, they will indeed be blessed. ఎలా చూసినా వాళ్ళు హెచ్చించబడతారు. No matter what, they will always be exalted. వాళ్ళ పేరు ఎప్పుడూ కీర్తి చెందుతూ ఉంటుంది. And their names will always be recognized. They will be having great honor. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Let us pray.